اگر آپ دوسرے کی نالج کی رسپیکٹ نہیں کریں گے یو کین ناٹ گین نالج. آج آپ کی جتنی بھی ترقی ہے اس کے پیچھے گریس جو ہے از دی اوریجنیٹر آف دیٹ. سقراط کا ہسٹری میں ایز سچ کہیں پہ کوئی ڈائریکٹ ذکر نہیں ہے. ایرسٹوکریسی بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ آپ سلیکٹڈ لوگوں کو رائٹ دے دیں ٹو الیکٹ یور گورنر. وہ جو مڈل کلاس ہے ادھر جاتا ہے نا, ادھر جاتے ہی اگلے کہتے ہیں تو سارا دن کھڑے ہونا ہے, خبردار بیٹھا. اب یہ ہے کہ آپ ایٹ رینڈم ایٹ یور اون ول آپ بتا سکتے ہیں اس کا آنسر. واٹ از دی آبجیکٹیو آف یور لائف؟ اینی باڈی کین جو ہے نا اپنا ہاتھ کھڑا کر کے بتا سکتے ہیں. واٹ از دی آبجیکٹیو آف یور لائف؟ واٹ از دی ایم ان لائف؟ یہ نہیں ہو سکتا کہ سارے ایم لیس بیٹھے ہیں تو میں نے کیا لیکچر دینا پھر. تو کچھ ایم تو ہونا چاہیے نا. آپ جیسے کسی ایک نہیں. یس رائٹ اوکے سکسیزفل ہونا. آپ بتائیں جی. سر مختلف زاویوں سے دیکھا جا سکتا ہے. جیسے اقبال کا شعر ہے, درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان. ادھر ہی رک جاؤ. یہ جو درد دل کے واسطے پیدا کیا ہے انسان کو, اس کی تشریح کرے کوئی. درد دل جو ہے اس کے تو بڑے سارے مطلب ہوتے ہیں نا. اور ہمارے جو ایشین جو ہمارا جو اورینٹیشن ہے اس میں ہم دل اور درد دل ہم وہی سمجھتے ہیں کہ وہ جو لو افیئر, عشق, مشوقی, اسی طرف ہم چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اقبال نے جو کہا تھا درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان, اس کا کیا مطلب ہے؟ خدمت خلق کو ہم درد دل کے ساتھ کیسے کنیکٹ کر سکتے ہیں یہ بتائیں. اگر آپ لوگ شیئر کریں گے تو پھر وہ ہم زیادہ اس کو میننگ فل ہو جائے گا ہمارا لیکچر. رائٹ. ایک اور اقبال کا شعر ہے جس کا مطلب اس کا جو ہے نا اس کا مصرع ہے ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. یہ کون سی محبت ہے جس میں ادب پہلا؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ چلیں وہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, یہ تو ہم نے کچھ نہ کچھ اس کا بتا دیا. اس کا مطلب یہی ہے کہ خدمت خلق کے لیے پیدا کیا ہے. ٹھیک ہے انسان کو. یہ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں, اس کا کیا مطلب ہے؟ محبت ضروری نہیں ہے کہ لڑکا لڑکی کے درمیان میں محبت ہم اپنے بڑوں سے کر سکتے ہیں. تو اس میں لیکن وہ محبت وہی ہونی چاہیے جس میں پسند کا اس میں فیکٹر ہونا ضروری ہے. آپ سمجھتی ہیں تو کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جن میں کچھ پیرنٹس کو نہیں لائک کرتے یا اپنے نہیں بہن آپ کو نہیں لائک کرتے. ہاں آپ کا مطلب ہے کہ جو محبت ہے اس میں لائکنگ ضروری ہے. لائکنگ ہی کے معنوں میں محبت ہوتی ہے. ان کے ساتھ وہ دل سے محبت کرتے ہیں, ان سے وہ اخلاق سے پیش آتے ہیں, ادب سے پیش آتے ہیں. تو وہ بات کرنے کا جو انداز ہوتا ہے نا وہ ادب سے سٹارٹ کرتے ہیں. یہ علامہ اقبال کہنا چاہتے ہیں. جی تو علامہ اقبال تو بہت بڑا پوئٹ تھا. اگر وہ یہی بتا رہا ہے ہمیں صرف کہ بھئی ادب سے بات کرنی ہے, دھیان سے, زیادہ اونچی نہیں بولنا. ضروری نہیں ہے کہ بندہ اونچا ہی بولے یا آہستہ ہی بولے. آپ بتائیں. کہتے ہیں نا کہ اخلاق سے پتہ چل جاتا ہے انسان کی پورے بیک گراؤنڈ کا. میں بتاتا ہوں اس کو ہم we will discuss something about. سر ادب سے مراد آپ کسی لوگوں سے تو کرنی ہے ادب کے ساتھ پیش آنا, لیکن اس میں یہ بھی ہے کہ آپ نے جو آپ کا پروفیشن ہے نا اس میں بھی آپ نے ادب کرنا. جیسے ایک سنگر ہوتا ہے یا مطلب وہ کوئی اتنا گانا ہی گا رہا ہے نا, گانا اسلام میں حرام ہے, لیکن وہ جو اس کا سنگر ہوتا ہے نا تو اس کے پاؤں تک پکڑ لیتے ہیں. تو یہ بھی ادب ہے. وہ اپنے پروفیشن میں نا مطلب ادب کے ساتھ پیش آ رہا ہے تو اس کو پھر یہ نواز دیتا ہے, یہ ادب اس کو نواز دیتا ہے. اور کوئی بتائیں چلیں. دس از این انٹرسٹنگ ڈسکشن ان فیکٹ. علامہ اقبال کا مطلب اس سے کیا ہے؟ ایک تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. پہلے آپ محبت کو ڈیفائن کریں گے تو پھر اس میں آپ کو ادب جو ہے وہ بھی سمجھ آ جائے گا. ٹھیک ہے. محبت جو ہے وہ علامہ اقبال جو ہے نا عشق کے بارے میں بہت عشق حقیقی بھی نہیں, بیسیکلی عشق کے بارے میں انہوں نے ایک سٹیج اپنی شاعری میں بتائی ہوئی ہے کہ آپ جب کسی چیز کے بارے میں آپ کو لائکنگ ہوتی ہے پھر آپ اس سے آگے چلے جاتے ہیں, آپ اس کے بارے میں کریزی ہو جاتے ہیں. تو جب عشق ہو جاتا ہے کسی چیز سے, آپ کو اپنے پروفیشن سے بھی ہو سکتا ہے, کسی شخص سے بھی ہو سکتا ہے, عشق حقیقی بھی ہو سکتا ہے, تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ جب اس لیول پہ بندہ پہنچ جاتا ہے نا تو اس کو پھر کوئی روک نہیں سکتی چیز. وہ ایک خاص لیول ہے آپ کی
کسی چیز کو حاصل کرنے کی چاہت کا، ٹھیک ہے، اس کو محبت علامہ اقبال نے بھی اور بہت سارے پوئٹ جو تھے ہمارے پرانے جو پوئٹ تھے انہوں نے محبت جو ہے وہ کسی چیز کو حاصل کرنے کی کوشش اور لگن جو ہے اس کو انہوں نے ڈیفائن کیا ہوا ہے محبت کے ساتھ۔ کہنا علامہ اقبال اس میں یہ چاہتے ہیں کہ اگر آپ محبت کے یا عشق کے لیول پہ کسی چیز میں پہنچنا چاہتے ہیں تو اس کا پہلا کرینہ کیا ہے؟ ادب۔ وہ ادب کیا ہے؟ وہ ادب یہ ہے کہ اگر آپ دوسرے کی نالج کی رسپیکٹ نہیں کریں گے تو آپ یو کین ناٹ گین نالج۔ اگر کسی لیول پہ آپ نے پہنچنا ہے ایک چیز کو حاصل کرنے کے لیے تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو اپنا ایگو جو ہے اس کو ختم کرنا پڑتا ہے۔ دیٹ از واٹ ہی وانٹس ٹو سے۔ جس طرح سوکریٹیز کا نام سنا ہے؟ اوکے گڈ، دیٹس گڈ۔ یہ جتنی آواز مجھے آئی ہے تو مجھے اچھا لگا کیونکہ میں نے جو پڑھانا ہے وہ اس سے بہت ریلیٹڈ ہے۔ سوکریٹیز سیڈ دیٹ آئی نو ون تھنگ دیٹ آئی نو نتھنگ۔ یہ اس کی ایک کوٹیشن ہے بڑی مشہور، ٹھیک ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے جب لوگوں نے اس سے پوچھا اس کا اصل اس کی جو ورڈنگ تھی وہ کیا تھی، یہ تو مشہور ہو گئی نا بیکاز یہ بڑی کیچی سی، آئی نو ون تھنگ آئی نو ون تھنگ دیٹ آئی نو نتھنگ، یہ بڑی کیچی سینٹینس ہے۔ بٹ اس کا سینٹینس یہ نہیں تھا، اس نے کہا تھا آئی ایم وائز بیکاز آئی نو دیٹ آئی ایم اسٹوپڈ۔ اس قسم کی اس کی ورڈنگ تھی کہ اس نے کہا تھا کہ آئی ایم وائز بیکاز آئی نو دیٹ آئی نو نتھنگ، اس لیے میں وائز ہوں کہ مجھے پتا ہے کہ مجھے کچھ نہیں پتا۔ اس کا مطلب اس سے کیا تھا؟ بیکاز سوکریٹیز جو تھا وہ اپنے زمانے میں سب سے مشہور آدمی سمجھا جاتا تھا اور سب سے عقل مند سمجھا جاتا تھا۔ سوکریٹیز کی چھوٹی سی میں ہسٹری ابھی بتا دیتا ہوں لیکن وہ پھر پیچھے سے ہم آئیں گے تو اس کو ہم دوبارہ ریکنیکٹ کریں گے۔ سوکریٹیز ایتھنز میں رہتا تھا، ٹھیک ہے، گریس میں رہتا تھا، اور سوکریٹیز بہت جب مشہور ہو گیا، کس بات سے مشہور ہوا؟ وہاں پر ایک جو تھا چرچ تھا یا ایک عبادت گاہ تھی، وہاں پہ ایک خاتون پجارن تھی جس کا نام کیا تھا؟ اوریکل۔ یہ جو اوریکل نہیں ہم سنتے، اوریکل اس سے تھا۔ تو اوریکل وہ جو تھی وہ کیا کرتی تھی؟ شی یوز ٹو پروڈکٹ، وہ لوگوں کو پروڈکٹ کرتی تھی۔ پروڈکشن لوگ اس سے پوچھنے جاتے تھے، اپنی قسمت کا حال پوچھنے جاتے تھے۔ شی واز کائنڈ آف سمجھ لو اس زمانے میں جو پروڈکشنز کرنے والے لوگ ہوتے ہیں اس میں، اس کا نام تھا اوریکل۔ اوریکل سے کسی نے پوچھا کہ ہو از دی موسٹ وائز پرسن ان ایتھنز؟ تو شی سیڈ نو ون از مور وائز دین سوکریٹیز۔ یعنی یہ سوکریٹیز کو جب یہ پتہ چلا، سوکریٹیز خود اس سے بڑا پریشان ہو گیا کہ یار مجھے اس نے اتنا وائز کیوں کہہ دیا۔ اینڈ دین ہی اسٹارٹیڈ تھنکنگ اباؤٹ ہمسیلف کہ میں کیوں ہوں یا مجھے کیوں اس طرح سمجھا جا رہا ہے۔ تو اس نے یہ سوچ کے یہ بات کہی کہ میں اس لیے عقل مند ہوں کہ کیونکہ مجھے پتا ہے کہ مجھے کچھ نہیں پتا۔ اس کا کیا مطلب تھا؟ جب سوکریٹیز سے لوگوں نے پوچھا تو اس نے ایکسپلین کیا کہ میں دوسرے سے سیکھنے میں شرم محسوس نہیں کرتا بیکاز مجھے پتا ہے کہ مجھے کچھ نہیں پتا۔ مجھے تو اس وقت پتا چلے گا جب میں دوسروں سے پوچھوں گا۔ واٹ از دس؟ دس از کلنگ یور ایگو۔ تو اس سے یہ آغاز ہوا کہ اگر آپ نے نالج حاصل کرنا ہے تو آپ ایگو سے نالج حاصل نہیں کر سکتے، پوچھنے میں سیکھنے میں شرم نہیں کرتے۔ اس کا وہ مطلب ہے جس میں علامہ اقبال نے کہا ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، کہ اگر آپ نے کسی لیول میں عشق کے لیول پہ پہنچنا ہے تو سب سے پہلے آپ کو دوسرے کی رسپیکٹ کرنی چاہیے۔ بہت سارے لوگ ہمارے سوسائٹی میں تو یہ بہت بڑی پرابلم ہے۔ اب تھوڑا سا مجھے آ گیا نا تو مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ کو نہیں آتا، مجھے آتا ہے۔ نو دس از مائی ایگو، اور میں نوئنگ فلی ویل آئی کی ناٹ کنٹرول اٹ۔ آپ کہیں گے نا تو میں کہوں گا نہیں یار اس کو نہیں پتا، بٹ اس سے کیا ہوگا؟ لرننگ آپ کی رکتی ہے۔ تو یہ وہ مطلب ہے اس کا کہنے کا، ٹھیک ہے۔ تو چلیں وہ ہماری ایک آف دی کورس ایک ڈسکشن سٹارٹ ہو گئی، بٹ آئی ایم ویری ہیپی دیٹ یو پیپل آر ایٹ لیسٹ نوئنگ سم تھنگ اباؤٹ دس تھنگ، اور اس میں کہ ہم اس میں ہماری جو لرننگ ہے آج، جو میں چاہتا ہوں آج کے لیکچر میں آپ کی لرننگ ہو، آئی ایم شیور کہ یو پیپل ول بی ہیونگ گڈ لرننگ ان ٹوڈیز لیکچر۔ لیکچر ہمارا جو ہے آج کا وہ ہے جرنی آف سویلائزیشن۔ وائی آئی ہیو چوزن دس لیکچر، اور میں نے یہ لیکچر پہلے بھی بہت دفعہ دیا ہوا، میرے لیے تو ایک سمجھ لے رٹی رٹائی چیز ہے، آئی نو واٹ آئی ایم گوئنگ ٹو سے، لیکن وہ ہر لیکچر میں کوئی نہ کوئی چیز اس کو کوشش کرتا ہوں کنیکٹ کرنے کی، کہ جو آپ لوگ ہیں جیسے سننے آئے ہیں، بات کرنے آئے ہیں،
تو آپ لوگوں کو اس کی میننگ فلنس کا, اس کی یوزیبلٹی کا آئیڈیا ہو کہ وائی دس لیکچر از امپورٹنٹ. اینڈ آئی ایم شیور کہ دس لیکچر از ویری امپورٹنٹ فار ایوری ون. جن کو میں آج تک ملا ہوں, جس لیول پہ میں نے آج تک لیکچر دیے ہیں, تو اس میں میرا خیال یہ ہے کہ یہ نالج بیسک آپ کو ضرور ہونا چاہیے. بیسیکلی جس طرح اس بچے نے کہا تھا ٹو بی سکسیزفل ان لائف, ٹھیک ہے, دس از دی موسٹ سمجھ لیں اسٹریٹ فارورڈ آنسر ٹو مائی کوشچن کہ واٹ یو وانٹ ٹو ڈو ان لائف. ایوری ون وانٹس ٹو بی سکسیزفل ان لائف. ایسے ہی آپ لوگ بھی سب اپنی لائف میں سکسیزفل ہونا چاہتے ہیں نا, کوئی پروفیشن میں, کوئی لائف میں, کوئی ریلیشن شپس میں. تو سکسیس جو ہے نا اس کا تعلق آپ کی پروگرس سے ہے. جتنی آپ لائف میں پروگرس کریں گے اتنا آپ سکسیزفل ہوں گے نا ہر فیلڈ میں. جتنی بھی پروگرس ہے آپ کی ہیومن پروگرس جو ہے نا, دیٹ از کلوزلی نیٹڈ, کلوزلی ریلیٹڈ ٹو دی پروگرس آف سویلائزیشن جس میں آپ رہ رہے ہیں. ہم آج جس دور میں رہ رہے ہیں, اس دور کی سویلائزیشن کا جتنا لیول ہوگا وہی ہماری پروگرس کا لیول ہے. اگر آپ ویسٹ میں چلے جائیں وہ ہم سے تھوڑا سا آگے ہیں, اس کے لوگ آپ کو ہم سے آگے لگیں گے, ٹھیک ہے. سو آئی ایم ایٹ سرٹن لیول آف پروگرس ان مائی لائف بیکاز آف دی سراؤنڈنگس آئی ایم لیونگ ان. میری اب سراؤنڈنگس چینج کر دے, میری اگلی نسل کی کم از کم لیول آف پروگرس اور ہو جائے گا. تو اگر آپ لائف میں ترقی کرنا چاہتے ہیں تو پہلے آپ کو سویلائزیشن جو ہے اس کی ہسٹری, اس کی جرنی کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے آپ کو. دیٹ ول بی میرے خیال میں دیٹ ول بی یور پوائنٹ نمبر 1, اسٹیپ نمبر 1 ان گیٹنگ سم تھنگ ان لائف. آپ کو اس سے آغاز کرنا چاہیے. بلڈ اپ آپ نے اس میں خود کرنا ہے, بیکاز 2-3 گھنٹے کا جو لیکچر ہے یا 1.5-2 گھنٹے کا لیکچر ہے, اس میں ہر چیز نہیں سکھائی جا سکتی. لیکن آئی ول ٹرائی کہ آپ کی جب آپ یہاں سے جائیں تو آپ کو اب پتہ چل جائے کہ آپ جو اوور آل جو دنیا کی سویلائزیشن ہے اس میں ویئر یو پیپل اینڈ وی اسٹینڈ ان دیٹ, اس میں جو پورے کا پورا جو فنومینا ہے اس میں آپ کہاں اسٹینڈ کرتے ہیں. تو آپ کو اسٹارٹ کرنے کے لیے کم از کم ایک امپیٹس, ایک کک اسٹارٹ جو ہے نا, دیٹ آئی ووڈ لائک ٹو گیو یو پیپل. ہم آ جاتے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم سٹارٹ کریں تھوڑا سا میں آپ سے پوچھتا بھی جاؤں گا, کچھ بتاتا بھی جاؤں گا. اپنے مائنڈ نوٹس آپ نے خود لیتے جانا اس کے, ٹھیک ہے, اور اس کے اوپر آپ نے لائف میں خود اس کو اپنی لائکنگ کے مطابق آپ اس کے اوپر پروگرس کر سکتے ہیں اور اس کو اسٹڈی کر سکتے ہیں. ارتھ جو ہے وہ تقریباً کتنی اولڈ ہے, ارتھ کی ایج کتنی ہے تقریباً, اینی باڈی؟ ارتھ جو ہے اس کو سمجھا جاتا ہے کہ تقریباً 10,000 ملین ایئرز اولڈ ہے. ہماری جو زمین ہے یہ تقریباً 10,000 ملین ایئرز اولڈ ہے. اس زمین کے اندر جو انسان ہے, ہیومن بینگ, جو ہمارا اسٹیچر ہے اس کے مطابق, اور اس کی جو اینسیسٹرل جتنے بھی تھے جن کو ہم نے جو سائنس نے جن کو ڈسکور کیا ہے, وہ اس کی ایج کتنی ہے. یعنی انسان جس CPC کا نام ہے, اس CPC کو اگر پیچھے آپ لے جائیں تو اس کی ایج کتنی ہے؟ اس کی تقریباً 4, تھوڑا سا اونچا بولیں, یا تو بولنا نہیں, بولنا ہے تو پھر پورا اونچا بولیں نا. غلطی کرنے سے نہیں گھبرانا لائف میں, ویسے بھی یہ ایک علیحدہ سے آپ کی جو کام جو بھی آپ کا انیشیٹو ہوتا ہے نا, اس کا سٹارٹ غلطی سے ہی ہوتا ہے. 4,000 somebody said 4,000 years, ٹھیک ہے. انسان جو ہے نا ایز اے سپیشی تقریباً 2.5 to 3 ملین ایئرز اولڈ ہے. انسان کا جو سٹرکچر ہے نا, جو بھی یہاں پہ سپیشیز ہے, جیسے کوئی جانور ہیں, کچھ جس میں جو انسان ہے جو یہ تقریباً 2.5 سے 3 ملین ایئر 3 ملین ایئرز اس کی ایج ہے تقریباً 2.5 to 3 ملین ایئرز. لیکن اس ساری ایج میں سویلائزڈ انسان کتنی دیر سے سویلائزڈ زندگی گزار رہا ہے انسان, وہ اس کا ٹائم پیریڈ کیا ہے؟ 5,000 years. تقریباً 10,000 ایئرس, ٹھیک ہے. تو یہ 10 ملین ایئرس میں سے انسان جو ہے 2.5 to 3 ملین ایئرز اولڈ ہے, اور اس میں سے سویلائزڈ ہوئے اسے صرف 10,000 سال ہوئے ہیں. اور یہ پوری ایج جو ہے, ارتھ کی جو ایج ہے, اس کا 1 ملینتھ پارٹ ہے. یعنی وی آر جسٹ بورن ایز اے سویلائزڈ جو نیشن, ایز اے سویلائزڈ سمجھ لیں
स्पीशी हमें सिर्फ अभी समझने पैदा ही हुआ है इंसान, ठीक है। तो हम देखते हैं कि ये सिविलाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हुई, कहाँ कहाँ ये चीज़ गई, कौन से हमारे ऐसे लोग हैं जिनकी मेहनत का आज हम फल खा रहे हैं, वो किस तरह ये सफ़र सारा गुजरा। तो 10,000 ईयर्स BC जो फर्स्ट जनरेशन थी या फर्स्ट ग्रुप ऑफ पीपल थे जिन्होंने सिविलाइज तरीके से रहना शुरू किया। उससे पहले इंसान कैसे रह रहा था? लाइक एनिमल्स इन द जंगल्स, ठीक है, जंगल्स में रह रहा था ना। तो उसका तो कोई सिविलाइजेशन नहीं थी, कोई तरीकाकार नहीं थी। जिस तरह आज इंसान जानवर उसमें रह रहे हैं जंगल में, इंसान भी प्रॉबेबली इसी तरह रहा था। तो जो पहला ग्रुप है जिसने एज सिविलाइज्ड ग्रुप रहना शुरू किया वो कौन है? उसका कोई नाम किसी को पता हो? होमोसेपियन जो था ना, वो बेसिकली, होमोसेपियन का मतलब क्या है? होमोसेपियन का मतलब है वाइज मैन, ठीक है। होमोसेपियन से पहले क्या था? होमो इरेक्टस, यानी इंसान था पहले, शायद वो रेंगता था, फिर वो खड़ा होना शुरू हुआ, और जब वो सीधा, यानी जब उसका माइंड इतना बैलेंस हो गया कि ही कुड वॉक प्रॉपरली इन एन इरेक्टेड स्टेचर लाइक अस, तो वो होमो इरेक्टस था। उसके बाद फिर जब उसने सोचना थोड़ा सा शुरू किया तो उसका माइंड फर्दर डेवलप हुआ, तो दैट वाज होमोसेपियंस। होमोसेपियंस जो हैं वो बहुत पहले से थे, वो सिविलाइज नहीं थे, दे वर लिविंग इन जंगल्स। और ये जो जंगल में से निकल कर सिविलाइज तरीके से ग्रुपिंग्स में, फैमिलीज में, क्लैंस में रहना शुरू किया, दैट वाज सुमर्स, सुमेरियंस। सुमेरियन जो जगह है, ये मेसोपोटामिया जो इराक था, वहाँ पर सुमेरियंस ने, दे वर द फर्स्ट पीपल जिन्होंने ऑर्गेनाइज्ड वे से रहना शुरू किया। और इंटरेस्टिंगली हमारे लिए जो बहुत एक इसमें अच्छी और स्ट्रेंज बात है, सुमेरियन कहते हैं, सुमेरिया का मतलब क्या है? सुमेरिया का मतलब है, या सुमर का मतलब है ब्लैक हेडेड पीपल। ये जिस तरह हमारे काले बाल हैं, इस तरह वो कहते थे ब्लैक हेडेड पीपल। प्रोबेबली दे माइग्रेटेड फ्रॉम, ये जो पिंडी वाला इलाका है जहाँ पे सवां रिवर है एक, ये सवां वैली से शायद वो क्रॉस करके, उससे भी लोग पीछे चले जाते हैं, तो वो कहते हैं शायद सेंट्रल एशिया से क्रॉस करके जाकर वहाँ पर रहना शुरू किया। लेकिन इसका क्योंकि रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है, तो रिकॉर्डेड हिस्ट्री में सुमेरियंस वर दी फर्स्ट वन, जो कि मेसोपोटामिया इराक में उन्होंने रहना शुरू किया इन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म, राइट। उससे डेवलपमेंट होकर दुनिया की पहली सिविलाइजेशन बनी, उससे डेवलप होकर वो पैरेलल बनी, दो सिविलाइजेशन, लेकिन हम किसी एक को पहले ले लेते हैं। उस सिविलाइजेशन का नाम, कोई फेमस नाम आपने सुना हो सिविलाइजेशन के हवाले से? इंडस वैली जो है ना, इंडस वैली की जो ट्रेसेस हैं वो मैक्सिमम जो जाते हैं वो 5-1000 साल तक, राइट। इससे पीछे बेबीलोन, वेरी नाइस। बेबीलोनियन सिविलाइजेशन मेसोपोटामिया में, यानी इराक जो आज का है, यहाँ पर डेवलप हुई, और वो उसी सिस्टम से डेवलप हुई जहाँ पे सुमेरियंस ने वो स्टार्ट किया। और बेबीलोनिया जो है, यानी कि इराक, इज़ द प्लेस वेयर प्रॉफिट कौन से वहाँ पे पैदा हुए थे? हज़रत इब्राहिम पैदा हुए थे। अब्राहम वॉज बॉर्न इन इराक, और वो क्या जगह थी जहाँ पे वो उनके ट्रेसेस मिलते हैं, उनकी सारी स्टोरी है, दैट इज़ उर एक जगह है इराक में पुरानी, वहाँ पे हज़रत इब्राहिम भी पैदा हुए। तो प्रॉबेबली रिलीजन एंड सिविलाइजेशन वो दोनों इकट्ठे पनपना शुरू हुए, उनकी डेवलपमेंट शुरू हुई। तो बेबीलोनिया जो था, दैट वाज द फर्स्ट एरिया जहाँ पर सिविलाइज्ड लोग मिले, ऑर्गेनाइज्ड लोग मिले, और फिर वहाँ से एक एम्पायर बनी, एक सिविलाइजेशन में, जिसको बेबीलोनियन सिविलाइजेशन कहते हैं। सिविलाइजेशन का क्या मतलब है? सिविलाइजेशन का मतलब यह है कि वहाँ पर लॉ बना, कानून बना, कोई सिस्टम्स बने, लोगों ने किसी तरीके से रहना शुरू किया। अदरवाइज तो वो जंगल्स में जिस तरह जानवर रहते इस तरह रह रहे थे ना। तो जो सिविलाइजेशन बनती है, सिविलाइजेशन की इंपॉर्टेंस ये है कि उसमें से फिर ये डेवलपमेंट्स निकलती हैं। उसी का आज हम जो आराम से रह रहे हैं, गर्मी लगती है एसी लगा लेते हैं, तो किसी ना किसी सिविलाइजेशन का ये प्रोडक्ट है, ये निकला। अगर हम उसको रिकग्नाइज नहीं करेंगे तो हम इसमें डेवलप नहीं कर सकेंगे। जो दिस इज़ माई बिलीव, कि आपको पहले पता होना चाहिए कि यार ये किस किस एरिया ने क्या क्या काम किया है, जिसका हम बल्ब जला देते हैं। बल्ब किसने ये बनाया था? थॉमस एडिसन ने। और थॉमस एडिसन का क्या था? ये कल ही मैं वो एक पढ़ रहा था एक जगह पे, बल्कि कासिम अली शाह साहब का ही मैं देख रहा था एक इंटरव्यू सोशल मीडिया पे, तो उन्होंने ये बात बताई, तो मैंने कहा यार मैं आई विल कोट इट समवेयर।
थॉमस एडिसन जो था व्हेन ही वाज इन क्लास 5, तो उसको वो घर आया, अपनी मदर से मिला, तो उसने कहा कि जी मेरे स्कूल वालों ने कोई लेटर दिया है आपके लिए। तो जब मदर ने लेटर खोला तो मदर ने उसको कहा कि इसमें लिखा हुआ है कि योर चाइल्ड इज़ वेरी इंटेलिजेंट एंड इट इज़ मच बियॉन्ड अस, तो हमारे तो लेवल से बहुत आगे है ये, तो ये इतना ज़बरदस्त बच्चा जो है ना, इसको बजाय हम अपने स्कूल में पढ़ाएंगे, क्योंकि आपकी मदर से पढ़ा है तो इसको इसकी मदर को ही पढ़ाना चाहिए। तो उसने कहा कि बेटा कल से तुमने स्कूल नहीं, मैं तुम्हें खुद पढ़ाऊंगी, दिस इज़ व्हाट दे हैव रिटन। और वो कहते हैं कि बाद में वो थॉमस एडिसन बन गया। और फिर किसी वक्त जब उसकी मदर की डेथ हो गई तो उसने कोई पुराने को पेपर शेपर निकाले, तो उसको एक लेटर मिला, वही लेटर माँ ने कोई संभाला हुआ था उसकी। तो उन्होंने जब वो लेटर देखा थॉमस एडिसन ने, तो उस पर लिखा हुआ था कि योर चाइल्ड इज़ नॉट नॉर्मल, ही इज़ सो डम, ही इज़ सो स्टूपिड, तो हम इसको स्कूल में नहीं रखते, हम इसको निकाल रहे हैं। तो वो माँ ने जो उसको सिस्टम, उसको यानी जो एनकरेजमेंट माँ ने दी, उस पे वो सारी, तो उसकी वो एनकरेजमेंट की वजह से वो कह रहे हैं कि उस एनकरेजमेंट की वजह से ही वो सो इंटेलिजेंट, वो बगैर किसी स्कूल जाए ही दुनिया में सबसे ज़्यादा इजादात जो हैं वो आपको पता है थॉमस एडिसन का क्रेडिट है, दैट इज़ अबाउट 250, यानी यू नेम इट, और आपको लगेगा कि यार उसके पीछे थॉमस एडिसन है। इंजन भी उसने बनाया, ये भी उसने, ये बल्ब शब्द भी उसने बनाया, इलेक्ट्रिसिटी में भी उसका, तो 250 उसके जो है ना वो सॉरी 1249 इन टोटल, 1249 ये इजादात हैं उसकी। नहीं उसकी वैसे 250 है मेरा ख्याल, लेकिन उसने काम बहुत ज़्यादा किया हुआ है। मैं तो, मुझे तो पता नहीं उसने कितना, लेकिन उसने हर चीज़ में ही कोई कुछ ना कुछ किया है विदाउट गोइंग टू स्कूल। तो ये वो एनकरेजमेंट की बात मैं कर रहा था। तो वो जो है, वो जो आप सिविलाइजेशन है, इसमें इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो ये होता है। तो बेबीलोनियन सिविलाइजेशन वाज द फर्स्ट जिसने डेवलप किया इराक में वो सिस्टम, मेसोपोटामिया जो पुराना था वहाँ से वो सिस्टम बना। तो ये प्रोग्रेस लाइफ की शुरू हुई और लोगों ने तरक्की करनी शुरू की, सोचना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया। तो जब वो अपनी पीक पर पहुंच गई बेबीलोनियन सिविलाइजेशन, तो उसके बाद फिर एक और सिस्टम जो है वो साथ ही इवॉल्व हो गया उसके थोड़ी देर बाद ही, और वो सिविलाइजेशन नीचे जाना शुरू हो गई और बहुत सारी एक और एंगल से तरक्की होनी शुरू हो गई। तो सिविलाइजेशन स्टार्टेड मूविंग फ्रॉम इराक, बेबीलोनिया टू, और कौन सी मशहूर है बहुत पुरानी एंशिएंट सिविलाइजेशन, मिस्र की, इजिप्शियन सिविलाइजेशन, फेरोज का जो दौर था। अब उस दौर में क्या है, उस दौर में सिस्टम तो जुल्म तो बहुत था इंसानों के ऊपर, अगर हम देखते हैं तो हमें सिर्फ वही एस्पेक्ट दिखाया जाता है ना बेसिकली। लेकिन उस सिस्टम में आप देखें कि पिरामिड्स भी बने, स्पेशली जो आर्किटेक्चर है उसकी डेवलपमेंट उसमें बहुत सारी हुई, और भी बहुत सारी साइंटिफिक डेवलपमेंट्स इजिप्शियन सिविलाइजेशन से हुई। वो जो भी सिस्टम था उसमें ये ज़रूर था कि एक टीयर रूल करेगी, ये काम करेगी, वर्कर्स होंगे और इस तरह होंगे, जो भी वो सिस्टम कोई बहुत अच्छा नहीं था फेरोज का, लेकिन वो बहुत लंबा, तकरीबन 2-2,500 साल तक, 3,000 साल तक वो सिस्टम चलता रहा। और उसने भी फिर सिविलाइजेशन को बहुत सी समझ लें प्रोडक्ट्स दी, बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई उस दौर में भी। उसके बाद आ जाता है जो अल्टीमेट सिविलाइजेशन है, जिस पे हम डिस्कस करना चाहता हूँ मैं ज़्यादा डिटेल में। वो इजिप्ट से मूव करके कहाँ पे आ जाती है सिविलाइजेशन? नहीं, मिस्र तो इजिप्ट है ना, इजिप्ट तो मिस्र है ना, ग्रीस में आ जाते हैं, राइट। तो जब ग्रीक्स में आ जाते हैं तो ग्रीक सिविलाइजेशन जो है ना, जो ग्रीस की जो सिटी स्टेट थी और वो जो सिविलाइजेशन का दौर था, आज आपकी जितनी भी तरक्की है उसके पीछे ग्रीस जो है इज़ द ओरिजिनेटर ऑफ दैट। अब ग्रीस में क्या है, ग्रीस की बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ हैं, बहुत सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ हैं। बेसिकली ग्रीस में एक शख्स है जिसका नाम है सुकरात, जिसको हम सोक्रेटिस कहते हैं, राइट। एक तो आपको ये आइडिया होना चाहिए, अगर नहीं है तो आज ज़रूर हो जाना चाहिए, कि सुकरात का हिस्ट्री में एज सच कहीं पे कोई डायरेक्ट जिक्र नहीं है। वॉट एवर वी नो अबाउट सोक्रेटिस इज़ थ्रू प्लेटो। प्लेटो इज़, जिसको हम उर्दू में कहते हैं अफलातून, राइट। तो सोक्रेटिस जो था उसका क्या क्रेडिट है? उसका क्रेडिट यही है कि प्लेटो ने उसको इंट्रोड्यूस करवाया, लेकिन प्लेटो ने उसको जिस तरह इंट्रोड्यूस करवाया और प्लेटो ने जो उससे लिंक कर जो उसने डायलॉग्स लिखे, और वो सारे के सारे आज की पॉलिटिकल साइंस के वो उसका नॉलेज भी है। और जितना भी ये सिस्टम बन रहा है, गवर्नमेंट का सिस्टम हो गया या साइंस का, इवन फिलॉसफी का, उसकी बेसिस इज़ प्रोवाइडेड बाय
प्लेटो, और प्लेटो ने बहुत सारा क्रेडिट जो है सोक्रेटिस को दिया। अब सोक्रेटिस वो बंदा था जो यूरोप में बेसिकली ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसने सोचने का जो अमल था उसका आगाज़ किया। उसका स्टाइल ये था कि ही यूज टू पुट क्वेश्चन टू हिज पीपल्स। तो वो कहता था कि हु आर यू, वो कहता था आई एम ए ह्यूमन बीइंग, और वो कहता तुम क्या करते हो, क्या मैं वर्कर, वो कहता था व्हाई यू आर वर्कर, व्हाई यू आर नॉट किंग, तुम ये क्यों हो, तुम वो क्यों नहीं हो। तो क्वेश्चन करके तो एक वो थीसिस सा क्रिएट करता था और उसके ऊपर फिर एनालिसिस करता था या डायलॉग करता था, जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस रेज होते थे और वो फिर सोचने के लिए छोड़ देता था। तो इस तरह के उसके डायलॉग्स थे। तो सुकरात जो है ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसने यूरोप में ये प्रोसेस शुरू किया, इस टीचिंग के स्टाइल का आगाज़ किया जो आज तक चल रहा है एंड कंसिडर टू बी द बेस्ट टीचिंग स्टाइल एवर। उससे ये होता है कि जो नॉलेज को एक्सचेंज करने का प्रोसेस उसने शुरू किया, उससे फ़िलासफ़ी की बुनियाद रखी गई। जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट है, वेस्टर्न फ़िलासफ़ी जो है, उसकी बुनियाद सोक्रेटिस के उन डायलॉग्स ने रखी, जिसको फिर प्लेटो के बाद फिर कौन आया उसमें से, एरिस्टोटल, जो प्लेटो का शागिर्द था। फिर एरिस्टोटल ने आके फिर बायोलॉजी की जो बेसिस है, फाउंडेशन है, वो एरिस्टोटल ने रखी, बॉटनी की और बायोलॉजी की। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जो ऑब्जर्वेशन करता था और वो करता था, और उससे फिर आगे एक पूरी की पूरी लीनिएज निकली। फिलॉसफी की जो स्टार्ट हुआ ग्रीस से, उसी से निकल कर फिर फिज़िक्स और साइंस जो है एज अ सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुए, और उन सब्जेक्ट्स की वजह से बेसिकली इस नॉलेज की वजह से फिर हमें प्रिंटिंग प्रेस जैसी इजाद भी मिलती है, और उससे फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ जाता है वेस्ट में 16वीं सेंचुरी में, और उस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से वेस्ट जो है वो पूरी दुनिया से आगे निकल जाता है और आज तक आगे है। तो ग्रीस में हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। सोक्रेटिस ने ये काम किया, और सोक्रेटिस का किस्सा जो है वो थोड़ा सा आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया होगा कि उसने, क्योंकि ही यूज्ड टू पुट क्वेश्चंस टू डिफरेंट थिंग्स, तो जब रिलीजन की बारी आई तो रिलीजन को भी उसने इसी तरह, जो उस वक्त का रिलीजन था, उस वक्त क्या था, उस वक्त मुख्तलिफ ग्रुप्स जो थे उनके अपने गॉड्स थे। कोई जीयस को गॉड मानता था, कोई किसी को मानता था। जो ग्रीक माइथोलॉजी को अगर आप देखें तो ग्रीक माइथोलॉजी में हम नज़र आता है कि बहुत सारे खुदाओं का जिक्र है, हर सोसाइटी का अपना खुदा था, ठीक है। तो उसमें एक इंटरेस्टिंग भी एक कंपैरिजन है जो हमारे इस रीजन का और यूरोप का कंपैरिजन है, जो मैंने खुद किया हुआ और मैंने कहीं से पढ़ा भी हुआ है, लेकिन एक कंक्लूड मैंने की हुई है चीज़, वो भी आपसे शेयर करता हूँ। तो उस वक्त के जो खुदा थे वो बहुत सारे खुदाओं का वो जिक्र करते थे। तो जो सोक्रेटिस था उसने जब रिलीजन को भी इसी तरह क्वेश्चन करना शुरू किया, तो उस वक्त की जो पॉलिटिकल एलीट थी दे गॉट डिस्टर्ब्ड। तो उन्होंने सुकरात के ऊपर 2 इल्ज़ामात लगाए। उन्होंने कहा जी एक तो ये है कि ये रिलीजन को ख़राब कर रहा है, दूसरा जो यूथ है उनके दिमागों को ख़राब कर रहा है। और इंटरेस्टिंगली उसी यूथ में प्लेटो जैसा इंसान भी था, जो कल दुनिया का सबसे बड़ा समझने पहला फिलोसोफर, पहला टीचर उसको कहते हैं प्लेटो को, और उसी से फिर एरिस्टोटल भी निकला। तो उसने कहा जी ये यूथ का, तो उन्होंने जब उसको बुलाया और उन्होंने उसको क्वेश्चन किया तो उनको भी उसने इसी तरह से डील किया। सोक्रेटिस ने ही ट्राइड टू मेक मॉकरी ऑफ द पीपल हु वर इन पावर एट दैट टाइम। तो उसने जब उनको क्वेश्चन किए, इस तरह के किए, तो उन्होंने उसको फिर उस वक़्त का जो सज़ाए मौत का जो तरीका था वो ये था कि एक जहर जो था वो पिला देते थे। वो कहते जी आप जहर पी ले तो ये सज़ाए मौत होती थी। उस वक्त ये फांसी तो लटकाते नहीं थे। तो वो बड़ा ही एक जहरीला जहर था जिसका उन्होंने कहा कि जी ये जो जहर है ना इसकी सज़ा दे दें। लेकिन उस वक्त एक ये भी सिस्टम था कि अगर किसी को सज़ाए मौत मिलती थी तो वो पैसे दे के या कोई कुछ जो नोबल्स थे या उस वक्त के जो इन्फ्लुएंशियल लोग थे, अगर वो उसकी सपोर्ट करते थे तो सज़ाए मौत ख़त्म भी हो जाती थी। तो जो प्लेटो जो था ना वो पॉलिटिकल फैमिली से था। तो उसने सोक्रेटिस को कहा कि जी मैं तुम्हारी जगह पैसे दे देता हूँ लेकिन यू हैव टू अपोलोजाइज़ करना पड़ेगा। तो उसने कहा कि मैंने अपोलोजाइज़ नहीं करना, बिकॉज अगर मैं अपोलोजाइज़ करूँगा तो इसका मतलब है कि मैं जो कहता हूँ वो सच नहीं है। तो उसने ये जो बात उसने की कि मैं जहर पी लूँगा लेकिन मैं सच से झूठ नहीं बोलूँगा। तो सच के लिए उसको कहते थे कि सच के लिए सोक्रेटिस ने अपनी जान दे दी, जिससे जिस आइडिया का आगाज़ हुआ कि नॉलेज क्या है, व्हाट इज़ नॉलेज, नॉलेज इज़ ट्रूथ। अगर आपने सच नहीं बोलना तो नॉलेज का कोई फ़ायदा नहीं है। आज भी जितनी भी रिसर्च है वो किसके लिए की जाती है?
to know what is the truth, what is the reality. ریئلٹی جو ہے نا وہ اس کو آپ دیکھنے کے لیے کرتے ہیں کہ آپ انالیسز کرتے ہیں یا آپ ریسرچ کرتے ہیں کوانٹیٹیو کوالٹیٹیو کر کے آپ بیسیکلی صحیح بات نکالنا چاہتے ہیں. تو سچ کے لیے اس نے جان دے دی, لیکن اس نے کہا کہ میں اپولوجائز نہیں کروں گا. اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ سقراط جو ہے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. اب ایک اسی یہ ٹائم فریم جو ہے یہ تقریباً یہ جو ٹائم فریم ہے جس میں یہ سارا واقعہ ہو رہا ہے یہ تقریباً 350 to 400 years before Christ ہے, یعنی حضرت عیسیٰ سے تقریباً 350 سے 400 سال پہلے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. اگر اسی ٹائم فریم میں ہم اس ریجن میں آ جائیں اپنے ریجن میں تو ایک بڑا ہی زبردست کمپیریزن ہے یہاں پہ. یہ اس ریجن میں کیا ہو رہا تھا جہاں پہ پاکستان, انڈیا, یہ سری لنکا, یہ سارا ریجن جو تھا یہ اس وقت کیا کر رہا تھا. تو ول ڈوران ایک بڑا مشہور جو ہے نا وہ ہسٹورین ہے جو گزرا ہے, اس نے ذکر کیا اور میں نے یہ خود پڑھی ہے اس کی بک. اس میں اس نے لکھا ہوا ہے کہ اس زمانے میں جو یورپ میں جو گریک میتھولوجی تھی وہاں پر ایک ستی ٹائپ کریکٹر بھی تھا. یہاں پر ہندوازم چل رہا تھا, ہندوازم میں ایک کریکٹر ہے ستی کا. اسی طرح کا ذکر گریک میتھولوجی میں بھی ہے جس سے ریلیٹ کرتے ہیں لوگ کہ شاید یہ جو واقعات تھے یہ سمبولزم تھا کوئی جو میتھولوجیز تھیں جو یورپ نے ختم کر دی. ریلیجن نے, کرسچینٹی نے آ کے میتھولوجی کو شکست دے دی. گریک میتھولوجی 2500 سال تک واز دی موسٹ پاپولر ریلیجن ان یورپ, جس میں یہ سارا کچھ سوکریٹیز اور یہ سارے لوگ رہ رہے تھے. اس وقت گریک میتھولوجی واز دا ریلیجن. ایک اوڈیسی ایک بک لکھی ہے, ایک پرانا جو تھا نا وہ رائٹر تھا ویری فیمس اینشینٹ رائٹر ہومر, اس نے ایک بک لکھی تھی اوڈیسی. اوڈیسی کو لوگ پڑھتے تھے تو لوگوں کو سمجھ آتی تھی کہ اس وقت کا لیونگ سٹائل کیا تھا. ایک خدا ہے, اس کی 4 جو ہے نا اس کے شکلیں ہیں اور اس کے 12 ہاتھ ہیں, اس قسم کا. اسی قسم کی چیزیں آپ کو ہندوازم میں بھی ملتی ہیں. تو ہندوازم بھی پروبیبلی میتھولوجی تھی, لیکن یہاں کے لوگوں نے ہندوازم کو آج تک نہیں چھوڑا بیکاز وہاں پر ایک سقراط ٹائپ آدمی پیدا ہوا جس نے وائے کہہ کر ہر چیز کو کویشچن کرنا شروع کر دیا. وہ ریلیجن کو بھی کویشچن کرتا تھا, اس کا جواب دیتے دیتے میتھولوجی وہاں پہ ختم ہو گئی. یہاں پر ہم کوئی سقراط پیدا نہیں کر سکے, یہاں پر ہم ڈوگماز کا شکار ہو گئے. آج بھی اگر آپ دیکھیں نا ہمارے جو لیونگ سٹائل ہے ہمارے گھروں میں بھی ایون, کیونکہ ہم بہت سارا یہاں پہ جو ریلیجن ہے انڈینائزڈ ہے, ہم اس کا حصہ رہے ہیں. آج بھی ہم کوئی بچہ کویشچن کرتا ہے تو وی ڈونٹ لائک اٹ. آج بھی ہم اس کو کہتے ہیں تم بیٹھو آرام سے بیٹھو. آج بھی میں کہتا ہوں ادب پہلا کرینا, تو کہتے ہیں ادب کرنا چاہیے, بولنا نہیں چاہیے. ادب یہ نہیں ہے. دیٹ از بیکاز یہ ہماری ڈوگماز ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کویشچن کرنا بدتمیزی ہے. تو ہم جو ٹریڈیشنز کنونشنز کو چیلنج نہیں کر سکے 5000 سال پہلے, وہ ویسٹ نے, سقراط نے وہ کام شروع کر دیا. سقراط نے کو سزائے موت دے دی اور وہ آہستہ آہستہ وہ چیز وہاں سے ختم ہو گئی, میتھولوجی ختم ہو گئی. یہاں پر آج بھی ہندو میتھولوجی از انٹیکٹ اور اس کو بہت سارا مور دین بلین پیپل بلیو ان اٹ. ٹھیک ہے, ابھی کہ وہ میتھولوجی اس کا ہسٹوریکل ریکارڈ کچھ نہیں ہے. وہ جو یہ جو دونوں میتھولوجیز ایک جیسی ہیں, یہ ایک بہت انٹرسٹنگ چیز ہے کہ ستی کا ایک کریکٹر ہے. ستی کا آپ کو پتہ ہے کریکٹر ہے ہندوازم میں. واٹ از دیٹ کریکٹر؟ وہ اسٹوری کیا ہے؟ چھوٹی سی ایک اسٹوری ہے انٹرسٹنگ سی, وہ میں آپ کو سناتا ہوں اگر آپ کو نہیں پتا تو. ستی واز اے کریکٹر ان ہندو میتھولوجی, جو ایک راجا جو تھا نا اس کی وہ بیٹی تھی. شی گاٹ میرڈ ٹو شیوا. شیوا ایک کریکٹر ہے ہندو میتھولوجی میں. شیوا یوز ٹو ہیو سنیکس. اگر آپ یہ انڈینس کو وہ دیکھیں نا, انڈینس کی موویز دیکھیں اور وہ ہندوازم کو تھوڑا سا پڑھیں تو آپ کو ایک نظر آتا ہے کریکٹر ہے جس نے سانپ سے لپیٹے ہوئے ارد گرد. ہی واز شیوا. تو اس کے پاس اس کریکٹر کا ہی یوز ٹو کیری اسنیکس اینڈ اس کے بعد جانور وغیرہ ہوتے تھے. تو ستی گاٹ ان لو ود ہم اینڈ میرڈ ہم. تو ستی کا جو باپ تھا وہ اس سے ناراض ہو گیا کہ یہ تم نے کس قسم کے آدمی سے شادی کر لی, یہ جانور لے کے پھر رہا ہے, اس نے سانپ لٹکایا ہوا ہے یہ. تو وہ شی واز ان لو ود ہم, تو اس کے ساتھ وہ رہتی ہے. تو ستی کے جو باپ تھا وہ بہت بڑا راجا تھا, تو اس نے سارے راجائے مہاراجے جو تھے اس وقت کے ان کی ایک دعوت کی بہت بڑی. یہ میں وہ کریکٹر بتا رہا ہوں, یہ وہ میں اسٹوری بتا رہا ہوں جو ہندو میتھولوجی کا حصہ ہے. یہ ریئلٹی ہے کہ نہیں ہے دیٹ از اے پوائنٹ آف ڈسکشن, لیکن بلیو وہ کرتے ہیں کہ جی یہ ایسے ہی ہے. تو اس نے جب بہت بڑی دعوت کی تو اس میں اس نے ستی کو بھی بلایا, لیکن اس نے کہا کہ اپنے ہسبینڈ کو لے کے نہیں آنا. تو اس نے اس کے ہسبینڈ کو نہیں بلایا. تو ستی گئی اس محفل میں اور اس دعوت میں گئی, اور جا کے اس نے اپنے فادر سے شی فوٹ ود ہم, اور اس نے ایز اے پروٹیسٹ
कि तुमने मेरे हस्बैंड को नहीं बुलाया, उसकी मेरी बेइज्जती की है। शी बर्न्ड हरसेल्फ अलाइव। ये स्टोरी है सती की, जिससे वो कहते हैं कि सती हो गई। ये आप कहते हैं ना कि औरत सती हो जाती थी उनकी, तो उससे ये ट्रेडिशन निकला है हिंदू रिलीजन में कि औरत जो है वो अपने हस्बैंड के लिए जान तक दे देगी। और ये जो वो लगाते हैं इधर सिंदूर लगाते हैं जो, वो बेसिकली सती का ओथ लेते हैं कि आई विल गो टू द एक्सटेंट ऑफ killing myself for the respect of my husband. This is the story of Hinduism. और उसके बाद वो जो शिवा था, उसके पास बहुत सारी पैरा समझने के मेटाफिजिकल पावर्स थी, बहुत ज़्यादा पैरानॉर्मल पावर्स थी। लॉर्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन वो नहीं था मेरा ख्याल, लेकिन वो ही हैड लॉर्ड ऑफ पावर्स, वो फ्लाई करता था। उसने फिर क्या किया, उसने सती के वो बर्न्ट बॉडी को लेकर वो पूरे इंडिया में फ्लाई करता रहा। दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडियंस, और ये बड़ा उनका सेक्रेड कॉन्सेप्ट है। हमें शायद अजीब सा लगे, दे जो है ना इसका जिक्र करते हैं बड़े अदब एहतराम से। वो तो वो लेके जब फिरता रहा तो वो उसकी क्योंकि बर्न्ड बॉडी थी तो उसके बॉडी के पार्ट्स इधर उधर गिरते रहे। दोज पार्ट्स फेल ऑन 51 प्लेसेस इन इंडिया। टुडे वो जो 51 प्लेसेस इन इंडिया हैं वो इंडियन हिंदूज़ के लिए उनकी रिलीजियस प्लेसेस हैं। और उसकी जो खोपड़ी थी, जो सर था, दैट फेल वेयर, दैट फेल इन बलोचिस्तान। बलोचिस्तान में एक जगह है हिंगलाज, अगर कोई बलोचिस्तान का रहने वाला है तो उसको पता होगा, वहाँ पर एक हिंगलाज माता का मंदिर है। हिंग कहते हैं खोपड़ी को, तो वहाँ पे वो कहते हैं कि यहाँ पे वो जो थी वो उसकी जो सर था वो यहाँ पे गिरा। दैट प्लेस इज़ द मोस्ट सेक्रेड प्लेस फॉर द हिंदूज़। यानी हिंदूज़ ये बिलीव करते हैं कि लाइफ में एक दफ़ा उसका हज करना या उसका विज़िट करना उनके लिए ज़रूरी समझा जाता है। तो ये उसका जो स्टोरी थी, इसी तरह की स्टोरी ग्रीक माइथोलॉजी में भी है। देयर वॉज ऑल्सो अ विमेन, उसने भी अपने हस्बैंड के लिए शी बर्न्ड हरसेल्फ अलाइव और वो सारा हो गया। तो उससे उसने रिकनेक्ट किया हुआ है बेसिकली कि प्रोबेबली दीज आर टू माइथोलॉजीज। एक स्टोरी उधर चलती थी, वही स्टोरी आके किसी ने इधर भी सुनाई। फॉर प्रोबेबली उस ज़माने में कोई कल्चर होगा कि लोग स्टोरी बनाकर शायद लोगों को समझाते थे अच्छा बुरा क्या होता है, झूठ सच क्या होता है। तो ये स्टोरियाँ शायद बाद में वो तो वहाँ पे तो सुकरात पैदा हो गया, यहाँ पे नहीं पैदा हुआ, तो यहाँ पे वो इंटैक्ट है, वहाँ पे वो ख़त्म हो गई सारी। नाउ दिस इज़ अ मैथोलॉजी। ग्रीक मैथोलॉजी को आज कोई भी बिलीव नहीं करता। देयर इज़ नॉट इवन अ सिंगल पर्सन हु बिलीव्स इन ग्रीक मैथोलॉजी। इट वॉज अ रिलीजन 2500 ईयर्स। यूरोप का लीडिंग रिलीजन था ग्रीक मैथोलॉजी। लेकिन सुकरात ने, फिर प्लेटो ने और फिर इन लोगों ने, यानी नॉलेज ने मैथोलॉजी को ख़त्म कर दिया। वी आर स्टिल लिविंग इन माइथोलॉजीज बिकॉज हम नॉलेज, हम ट्रुथ उसकी तरफ जाते नहीं। आज भी हम देख लें, हमारा सोशल मीडिया देख लें, हमारे अदरवाइज देख लें, आप जो ही चीज़ आती हो कहते हो ये देखें जी क्या हो गया, तो वी आर नॉट रेडी टू गेट इन टू इट कि यार ये एक्चुअली हुआ कि नहीं हुआ। चल जाता हो उसकी इतनी लाइक्स आ जाती है, वो आ जाता है, बिकॉज हम ट्रूथ को हम उस तरह करते नहीं हैं। इसी तरह हमारा जो यूथ है, और हम सारे उसमें शायद शामिल हैं, कि उन्होंने पढ़ना छोड़ दिया, रीडिंग हमने छोड़ दी। बिकॉज रीडिंग से आपको थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ती है, बट रीडिंग और ये जो डिगिंग इन टू दी नॉलेज, वो क्या चीज़ है बेसिकली, दैट इज़ नॉलेज सीकिंग। तो नॉलेज सीकिंग आप करेंगे तो आप ट्रूथ तक पहुंचेंगे, वरना ये जो इस वक्त जो है यूथ का सबसे बड़ा मसला जो समझा जाता है, जो जेन जी है, उसका ये सबसे बड़ा मसला समझा जाता है कि वो एंजाइटी का शिकार है। वो क्यों एंजाइटी का शिकार हो गए हैं? इनसे पहले जो लोग थे ना, दे वर ऑल्सो नॉट, कोई बहुत इंटेलिजेंट लोग नहीं थे, बट दे वर नॉट हैविंग दैट मच एंजाइटीज अबाउट लाइफ। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि जब वो थोड़ा सा बड़ा होता है, आज का जो जेन जी है, जब वो थोड़ी सी बड़ी हुई तो उसको इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन आया, टीवी देखा उसने, कंप्यूटर पे गया तो उस और स्टोरियाँ मिली, जब सोशल मीडिया और ये मोबाइल आ गया तो उसने उसको लाइफ का एक ऐसा एस्पेक्ट दिखाया जिसका रियलिटी से कोई ताल्लुक ही नहीं था। तो वंस दैट जेन जी गोज इनटू रियलिटी, तो वो कन्फ्यूजन का शिकार हो जाता है कि यार ये ठीक कह रहा है कि ये मेरा बाप ठीक कह रहा है, या ये मेरा बॉस ठीक कह रहा है, या मेरा टीचर ठीक कह रहा है। ये कन्फ्यूजन है, दैट इज़ क्रिएटिंग एंक्शियसनेस अमंग द जेन जी। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस वक्त कहते हैं जो यूथ की है, दैट इज़ द साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। दे आर वेरी इंटेलिजेंट, दे आर ओवर इन्फॉर्म्ड। मेरी जो वाइफ है वो शी इज़ अ स्पेशलिस्ट डॉक्टर, लेकिन मेरे बच्चों को उस डॉक्टर स्पेशलिस्ट से भी ज़्यादा समटाइम्स नॉलेज है
यानी वो कोई बात बोलते हैं, वो कहती तुमने ये कहाँ से पढ़ा है, मैंने तो वो किताब में फलानी जगह उस तरह पढ़ा था तो मैं पता लगा था। वो कहता था ये सोशल मीडिया पे पढ़ा, बट उसको ये नहीं पता कि यार ये इम्प्लीमेंट कैसे होना है। तो दैट कन्फ्यूजन इज़ क्रिएटिंग टेंशंस इन द सोसाइटी। तो टेंशन सोसाइटी से उस वक्त ख़त्म होगी जब आप रियलिटी की तरफ वापस आएंगे, वरना ये आगे आगे चलती जाएगी। मीडिया ने क्या काम किया? मीडिया ने एक बहुत लीथल काम किया पिछले कई सालों से, जिसको कहते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म। कंस्ट्रक्टिविज्म का किसी को आइडिया है? कंस्ट्रक्टिविज्म ये कहता है कि ऑल रियलिटी इज सोशली कंस्ट्रक्टेड। वो कहता है कि रियलिटी क्या है? वो जो सोसाइटी ने कंस्ट्रक्ट कर दी, और उसकी डिटेल में इतना वो डीपली जाते हैं, ये जो समझ लें सोशियोलॉजिस्ट हैं, ये इतना डीपली जाते हैं। वो कहते हैं कि जो फीमेल और मेल के डिफरेंट रोल्स हैं सोसाइटी में, ये जेनेटिक्स में नहीं था। दिस इज़ द सोसाइटी जिसने इसको ये रोल दे दिया। जिस तरह का उसको रोल दिया वो उसी तरह की चीज़ बन गई। मेल्स के मसल्स इसलिए बन गए कि सोसाइटी ने उसको कहा कि तुम शोविनिस्ट और तुमने ये काम करना है, यू आर दी। तो औरत के मसल उस तरह नहीं बने बिकॉज वो शी थॉट कि नहीं मेरे अंदर पावर इतनी नहीं है, तो वो आज इतनी ही रह गई, बिकॉज दे थॉट कि ये सिर्फ सोशली कंस्ट्रक्टेड रियलिटी है। उसको वो लिंक किससे करते हैं? यानी ये जो मैंने स्पेसिफिक बात की है, ये बड़ी अजीब सी बात है कि ये शायद सिर्फ उस सोच की वजह से इस तरह की औरत हो गई, बंदा इस तरह का ये रोल बन के सोसाइटी में दो। वो ये कहते हैं कि जितनी पुरानी पेंटिंग्स मिलती हैं, जो ओल्डेस्ट आपके पास रिटन रिकॉर्ड है, जो 10,000 ईयर्स से पहले का है तकरीबन थोड़ा सा, वो हैं जो आपको केव्स में पेंटिंग्स बनी हुई मिलती हैं। जो इंसान जो केव्स में रह रहा था, जब जंगलों में रह रहा था, तो वो सोने के लिए, जानवरों से बचने के लिए वो रह लेता होगा, गारों में रहता होगा, तो गारों में वो पेंटिंग सेंटिंग बनाई हुई उन्होंने। वो मुख्तलिफ जगह में मिली है, कीनिया में मिली, फ्रांस में मिली, अफ्रीका में मिली। उन सब में जो शिकार करते हुए दिखाया गया ना, दैट इज़ अ फीमेल, और उसके मसल दिखाए हुए उन्होंने। शी इज़ हंटिंग, वो ऐसे करके, एक बड़ी मशहूर पेंटिंग है कि उसमें औरत है वो ऐसे करके तीर मार रही है, तो मेल जो है वो बैठा हुआ है आराम से। और वो कहते हैं कि यार अगर जंगल की लाइफ आप देखें, इफ़ यू गो टू जंगल, तो आप देखें कि आपको पता है कि शेर और शेरनी में से हंट कौन करता है? शेरनी हंट करती है। शेर हंट नहीं करता जाके, वो जाके खाना खाता है फिर। तो कहते प्रोबेबली ये रोल जो था उस वक्त पहले जो था वो फीमेल के पास था, बट सोसाइटी डेवलप हो गई, मेल ने किसी तरह टेक ओवर कर लिया, तो उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता करना, तो फीमेल जो है उसी तरह की बन गई। इस हद तक वो कहते हैं कि रियलिटी जो वही है जो सोसाइटी उसको डेवलप करती है। मॉडर्न अगर टाइम में आप आ जाते हैं, मैं मीडिया की बात कर रहा हूँ, मीडिया ने बहुत सारी चीज़ें मीडिया पे शो कर दी इस तरह की। फॉर इंस्टेंस पाकिस्तान को हम ले लेते हैं, तो पाकिस्तान हमेशा पिछले 25-30 साल से तो हम खुद देख रहे हैं कि वेन एवर यू टॉक अबाउट पाकिस्तान इन द मूवीज़, तो वो दिखाते हैं कि यार कोई पगड़ियाँ शगड़ियाँ पहनी या घोड़ों पे जा रहे हैं, घरों में फिर रहे हैं। हम खुद देखते तो हम कहते थे यार ये क्या दिखाते हैं। उस वक्त हम बच्चे थे, मैं नहीं समझ आती थी। जेम्स बॉन्ड की एक बड़ी मशहूर फिल्म है, ये पता नहीं इसकी ये जो सिल्वेस्टर स्टैलोन है, इसकी एक मूवी है, वो आता है इस तरह करके, वो पाकिस्तान आता है, जब जो ही पाकिस्तान आता है तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान को मिक्स करके तो इसी तरह दिखाते हैं कि ये पुराने उस तरह के लोग फिर रहे हैं। तो यहाँ पे लोग जब आते हैं, क्योंकि उन्होंने मूवीज़ देखी हुई है, तो आके लोग बड़े हैरान होते हैं कि यार ये तो बड़े सिविलाइज से लोग भी रह रहे हैं बीच में। तो जो कॉन्सेप्ट मीडिया ने पाकिस्तान का दिखा दिया, वो कॉन्सेप्ट ख़त्म ही नहीं हो सक रहा। फॉर इंस्टेंस वो कहते हैं यार ये फंडामेंटलिस्ट है, एक्सट्रीमिस्ट हैं, किसी हद तक वो कहते हैं कोई कुछ लोग, कुछ मुल्क जो हैं, इंडिया जैसे हमें कहना शुरू कर दिया, हम इंडिया को कह जाते हैं, इंडिया में वो कहते हैं ये टेररिस्ट है। तो आप चले जाएं, आपको जो ही कहते हैं मैं पाकिस्तानी, वो डरता है आपसे, बिकॉज उसके लिए रियलिटी वो है जो उसको मीडिया दिखा रहा है। दिस इज कंस्ट्रक्टिविज्म। तो कंस्ट्रक्टिविज्म ने, मीडिया ने ये रोल बना दिया जिस तरह का, जिस कॉन्सेप्ट को उसने सोसाइटी में डेवलप कर दिया, उसी तरह लोग बिलीव करते हैं। ठीक, तो ये हम अब अपने टॉपिक पे वापस जाते हैं। ये वैसे कंस्ट्रक्टिविज्म की बात आ गई। तो ग्रीस ने जो है ना, दुनिया को ऑलमोस्ट हर चीज़ में उन्होंने नॉलेज दिया। फॉर इंस्टेंस एक pythagoras है जिसको उर्दू में फिसागोरस कहते हैं, और उसके आपको पता है ज्योमेट्री के मसले हैं। pythagoras ने 500 साल BC, यानी हज़रत ईसा से 500 ईयर्स BC में उसने ये सारा नॉलेज बनाया, ज्योमेट्री बनाई उसने,
اس نے کہا کہ یار یہ جو رائٹ اینگل ٹرائنگل ہوتی ہے اس کی ایک سائڈ اور دو سائڈ کا اگر اسکوئر لیں تو وہ اس سائڈ کے برابر ہوتا ہے، اور اسی پہ آپ کی سارا آرکیٹیکچر اس پہ کھڑا آج آپ کا. وہ جو پیرامڈ ہے وہ بیسیکلی اسی کے نالج کی بیس پہ بنی ہوئی ہے، سمجھ لیں آپ. تو جتنی جیومیٹری ہے وہ ساری پیتھاگورس نے بنائی. ہم اس کو ڈیولپ ہی نہیں کر سکے آج تک. اتنا وہ کوئی جائنٹ آدمی تھا. وہ بھی گریس میں آپ کو ملتا ہے. پھر ایک ارشمیدس ایک بندہ ہے بہت ویری فیمس. ارشمیدس وہ بندہ ہے جس نے بہت ساری اس نے اور بھی ایجادات کی، اور ایک اس نے وہ بھی کی کہ اس نے ہی واز دی فرسٹ پرسن جس نے سونے میں سے کھوٹ جو ہے نا وہ نکالنے کا اس نے فارمولا بنایا کہ اگر ایک چیز ہے سونا ہے تو اس میں ایکچوئل سونا کتنا ہے. اور اس نے تو وہ جو تھا نا ہی واز، اس کا بڑا مشہور واقعہ کہ بادشاہ نے اس کو کہا کہ کسی نے بادشاہ کو کسی نے تحفہ دیا گولڈ کا، تو اس نے کہا یار کسی نے آ کے کہا کہ جی اس میں پتہ نہیں گولڈ کتنا ہے، اور اس طرح کر کے تو اس نے بلایا اس کو بیکاز ہی واز اے ویری فیمس سائنٹسٹ. تو اس نے کہا کہ اگر تم نے مجھے بتایا نا کہ یہ گولڈ کتنا ہے اس میں تو میں تمہیں کل تمہارا سر قلم کر دوں گا. تو وہ سوچتا رہا، وہ پریشان ہو گیا بیچارہ جو بھی تھا. لیکن وہ اس وقت وہ ٹب ہوتے تھے اس میں وہ نہاتے تھے، تو جب وہ ٹب میں بیٹھا نہانے کے لیے تو جتنا وہ پانی تھا وہ باہر گرا تو اس سے اس کو سمجھ آئی. اینڈ دین ہی اسٹارٹیڈ رننگ ٹورڈز دی کنگ نیکڈ. تو وہ بڑا مشہور ہو گیا، لوگوں نے کہا ارشمیدس کو کیا ہو گیا، یہ اس طرح ہی جا رہا ہے. تو اس نے جا کے بتایا کہ جب اس میں پانی میں بیٹھا تو مجھے پتا چلا کہ جتنا میرا وزن تھا اتنا پانی اندر رہا اور باقی جو ایکسٹرا تھا وہ باہر نکل گیا. تو دس از ہاؤ ہی کیلکولیٹڈ کہ سونا جتنا ہوگا، جتنا وزن ہوگا اتنا جتنا، یعنی اگر آپ 10 کلو پانی ہے تو اس کے اندر آپ 10 کلو رکھیں گے تو وہ پانی سارے کا سارا باہر نکل جائے گا، وہ سونا ہی اندر رہ جائے گا. تو یہ اس طرح کے لوگ تھے جنہوں نے بیسز قائم کی، فاؤنڈیشن قائم کی سائنس کی. اس ڈیولپمنٹ کے بعد گریس جتنی بھی تھی، اچھا یہ گریس میں پھر ایک اور بھی وہ ہے، الیگزینڈر جو تھا ہی واز دیئر. الیگزینڈر جو تھا وہ کس کا شاگرد تھا؟ ایرسٹوٹل کا. ایرسٹوٹل جو تھا وہ جو تھا نا وہ ایتھنز اور جہاں کا وہ رہنے والا تھا اسی جگہ پہ ایک تھا کنگ فلپ کا بیٹا تھا 13 سال کا یہ الیگزینڈر. جب اس نے ایرسٹوٹل کو کہا کہ اس کو تعلیم حاصل کرنا چاہتا اور اس کو پڑھاؤ، تو اس نے کچھ 2-3 سال اس کو پڑھایا. وہ ساری عمر پھر جو تھا الیگزینڈر، اس کی جتنی بھی پرسنالٹی تھی وہ کہتا تھا کہ اس کریڈٹ دیتا تھا ایرسٹوٹل کو. تو الیگزینڈر جو تھا اس نے پھر الیگزینڈر کا آپ کو پتا ہے نا، یو نو سم تھنگ اباؤٹ ہم، سکندر اعظم جو تھا نا وہ گریس کا رہنے والا تھا. تو گریس اس وقت کی جو سپر پاور تھی نا، جو جب گریس وہ چل رہا تھا سکندر اعظم کا، تو ایران واز اے بگ پاور. ایران وہاں پہ حملہ شملہ کرتا تھا، تو اس کی خواہش تھی کہ میں ایران کو فتح کروں. تو پھر وہ نکلا ادھر سے، گریس سے نکلا، کرتے کرتے وہ ایران فتح کر کے جہلم تک وہ آیا. یہ آپ کو آئیڈیا نا کہ سکندر اعظم جہلم تک آیا تھا. اور یہ یہاں پہ جو نمک کی کانیں ہیں، یہ جو سالٹ رین جو ہے، اس کو سکندر اعظم کے گھوڑے نے ڈسکور کیا. وہ جب انہوں نے آگے ادھر گھوڑے باندھے تو وہ جو گھوڑا جو تھا نا اس نے آ کے ایک پہاڑ کے اوپر آ کے اس نے اس کو یعنی کھانا شروع کر دیا. تو ان کو لگا کہ یار یہ مٹی کھا رہے. جب انہوں نے وہ مٹی اٹھائی تو نیچے سے نمک نکلا نا، وہ گھوڑا جو ہے وہ نمک چاٹتا ہے بیسیکلی. تو جب انہوں نے دیکھا تو وہ بہت بڑا وہاں پہ ذخیرہ تھا. اسی وقت یہ ڈسکور ہوا، یہ جو سالٹ رینج ہے، دیٹ از دی 3rd لارجسٹ ان دا ورلڈ. پوری کی پوری دنیا میں اس سے بڑا ذخیرہ نہیں ہے نمک کا جو ہمارے پاس یہاں پہ ہے. تو سکندر اعظم کا وہ جو گھوڑا تھا اس نے وہ کیا، تو اس کا گھوڑے کا نام تھا فیلیس. اور فیلیس جو تھا وہ اسی جگہ پر ہی ڈائٹ آلسو، اسی جگہ پر. یہاں سے تھوڑا سا آگے آ کر گجرات میں، جب گجرات جو آج کا گجرات ہے یہاں پہ جب وہ آیا تو سکندر اعظم کا گھوڑا یہاں پہ مر گیا. تو اس کو پھر اس نے وہیں پہ دفنایا. For 3 days he kept on weeping on his grave. وہ جو گھوڑا تھا اس کو بہت محبت تھی، بیکاز وہ کہتا تھا کہ یہ جتنی میری جنگ ہوئی ہے یہ سارا میرے ساتھ آیا ہے، گریس سے لے کر اب ایران کو فتح کر کر اور افغانستان کو فتح کر کے جب یہاں پہ پہنچا وہ، تو ہی سیڈ کہ یہ ہی از مائی فرینڈ بیکاز. تو 3 دن اس کے اوپر ہوتا رہا اور یہاں جگہ پہ اس کا نام رکھ کے گیا وہ فیلیس جگہ کا. آج اس جگہ کا کیا نام ہے؟ وہ فیلیس چینج ہوتے ہوتے پھالیا بن چکا ہے. گجرات میں ایک جگہ ہے پھالیا، تو وہ پھالیا بیسیکلی سکندر اعظم کے گھوڑے کا نام ہے فیلیس. وہ فیلیس سے ہم نے اس کو پھالیا بنا دیا اپنی لینگویج کے مطابق. تو سکندر اعظم بھی بیچ میں آیا، اور یہ بھی جو تھا وہ سارے کا سارا گریس جو تھی اس کی ڈیولپمنٹ کا ہی نتیجہ تھی بیسیکلی. تو جب گریس کی سویلائزیشن جو ہے وہ جب ڈاؤن ہونا شروع ہوتی ہے تو نیکسٹ کون سی سویلائزیشن ہے؟ ہاں بھائی،
نیکسٹ کدھر جاتی ہے سویلائزیشن جو ایمرج کرتی ہے. اچھا جو سویلائزیشن ہے نا اس کو اپنے امپائر سے ریلیٹ نہیں کرنا. امپائرز بہت ساری گزری ہیں لیکن ہر امپائر کا امپیکٹ جو ہے سوسائٹی پہ ہسٹری پہ اتنا نہیں ہے کہ ہم اس کو یہ کریڈٹ دے سکیں کہ وہ سویلائزیشن ہے. اس کی وجہ کہ سویلائزیشن میں صرف فتوحات نہیں ہوتی, سائنٹیفک ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, کلچرز ڈیولپ ہوتے ہیں, لاز ڈیولپ ہوتے ہیں. یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ ڈیولپمنٹ ہیں جس کا ہم آج کھا رہے ہیں. ہم تو صرف وی آر جسٹ آن دی ایٹنگ سائڈ نا. اس نے فریج بنا دی, ہم نے اس میں رکھ کے ٹھنڈا پانی کیا, پی لیا, سو گئے. اے سی بنا دیا تو اے سی لگا لیا, لائٹ جلا لی. تو ہم نے ایجادات تو کی نہیں ہے لیکن یہ جتنی ایجادات ہیں یہ کسی نہ کسی سویلائزیشن میں سے نکلی ہوئی ہیں. تو یہ ان کو ہم کریڈٹ دے رہے ہیں آج بیسیکلی. بیبلون ہو گیا, پھر ایجپشن سویلائزیشن, دین گریس. گریس کے بعد وہ وچ ڈیولپمنٹ وچ سویلائزیشن ایمرجڈ؟ رومن امپائر, جس کو ہم رومن امپائر بھی کہتے ہیں بیکاز وہ بہت بڑی ایک سویلائزیشن تھی اور اس کا پھیلاؤ بہت زیادہ تھا. تو رومن سویلائزیشن جو ہے اس میں پھر وہ چیزیں آ گئی, یعنی گریس کا جتنا بھی تجربہ تھا وہ پھر روم میں آیا. روم میں کیا ڈیولپ ہوا پھر؟ روم میں سب سے زیادہ جو آپ کے لاز ہیں آج کے گورننس کے جو لاز ہیں اس سارے کا ایکسپیریمنٹیشن رومن سویلائزیشن اور رومن امپائر میں کیا گیا. ایوری کائنڈ آف, یعنی جو بھی آپ سوچ سکتے ہیں نا کہ گورن کرنے کے جتنے بھی طریقے ہیں, اسٹارٹنگ فرام کنگشپ ٹو ایرسٹوکریسی ٹو ڈیموکریسی ٹو ڈکٹیٹرشپ, ٹھیک ہے, یہ سارے تجربے انہوں نے کیے. کبھی وہ کوئی سسٹم لے آتے تھے, وہ دیکھتے تھے, کرتے تھے, سارا نہیں ہوتا تھا پھر چینج کرتے تھے. تو کنگشپ جو تھی وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے. ایرسٹوکریسی جو ہوتی ہے اس کو وہ کس سسٹم کو کہتے ہیں ہم بیسیکلی؟ سوری دوبارہ بولے, میں سمجھ نہیں سک رہا. ٹوٹیلیٹیرین بھی کہہ سکتے ہیں, ٹھیک ہے, دیٹ از آل رائٹ. monarchy تو از monarch, کنگشپ کو آپ monarchy بھی کہہ سکتے ہیں. ایرسٹوکریسی بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ آپ سلیکٹڈ لوگوں کو رائٹ دے دیں ٹو الیکٹ یور گورنرز اور یور کنگ اور یور جو ایگزیکٹو ہے سلیکٹڈ لوگوں کو دے دیں. تو وہ مختلف زمانوں میں مختلف سلیکٹڈ لوگ رہے. کسی وقت کیا ہوتا تھا, کسی وقت یہ ہوتا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ جس کے پاس کوئی پراپرٹی ہے ہی کین ووٹ, ہی اور شی کین ووٹ. کسی وقت یہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ جی دا پیپل ہو آر ایجوکیٹڈ اونلی دے کین ووٹ. کسی وقت انہوں نے یہ کیا کہ جو نوبلٹی ہے اس کی فیملیز کین ووٹ. کوئی بھی سسٹم ہو سکتا ہے. تو جب سلیکٹڈ ہو جائے تو وہ ایرسٹوکریسی ہو جاتی ہے. ایرسٹوکریسی کو ہم آج کی دنیا میں اگر امپلیمنٹ کریں گے تو ڈیفینیٹلی وہ آپ کی بیسس آپ کی ایجوکیشن ہی ہوگی, کیونکہ آج لوگ پراپرٹی کو اور اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. ایجوکیشن کو لوگ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. پاکستان میں بھی ایک دفعہ پرویز مشرف صاحب کے دور میں ایک آپ کو پتہ لا پاس ہوا, تو انہوں نے کہا جی جو بھی پولیٹیشین بننا چاہتا ہے وہ کم از کم BA ضرور ہونا چاہیے. واٹ از دیٹ سسٹم؟ ایرسٹوکریسی. اگر آپ BA کی شرط لگائیں گے تو ایرسٹوکریسی ہوگی. آلرائٹ, ٹھیک ہے. ڈیموکریسی وہ کیوں نہیں ہوگی؟ ٹھیک ہے, ہمیں ان بیسکس کو سمجھنا چاہیے. ان لوگوں نے تو ان کے تجربے کر دیے نا, اتنے تجربے کر کے اور ایکسپیریمنٹ کر کے دے ہیو ڈیولپڈ. ہم ابھی تک ان کی بیسکس پہ بھی نہیں جا سک رہے. تو یہ آج کا جو لیکچر ہے دس از جسٹ ٹو کک اسٹارٹ یور برینس, کہ جو بھی جس کا انٹرسٹ ہے اس میں وہ چیز کر سکے. ڈیموکریسی کس کو کہتے ہیں پھر؟ سب کے پاس ہو, ایوری ون, جس کو ہم کہتے ہیں ون مین ون ووٹ. ٹھیک ہے, ون مین ون ووٹ کا آئیڈیا ہے نا. یہ ڈیموکریسی جو ہے وہ دنیا میں آج کل یہی سسٹم چل رہا ہے. یہ ناؤ دس از, یہ ایکسپیریمنٹ سارے ہمیں رومن امپائر میں ملتے ہیں. ون مین ون ووٹ جو ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ ہر بندے کا ایک ووٹ ہے. یعنی میں ایک انسان ہوں, میں آئی شوڈ بی ایبل ٹو ووٹ. لیکن اس میں انہوں نے کہا کہ یار یہ بچے کو 5 سال کے بچے کو کیسے ووٹ دلوائیں گے, تو انہوں نے اس کی ایک ایج لمٹ کر دی. وہ دنیا میں مختلف ملکوں میں مختلف ہے. پاکستان میں کیا ہے 18, کئی جگہ پہ 21 ہے, کئی جگہ پہ 16 بھی ہے, کئی جگہ پہ 20 بھی ہے. وہ کہتے ہیں یعنی 20 سال کے بچے کو دے دو, کہتے 100. تو یہ ذرا ہے تھوڑا سا ڈفرینس ہے کہ جی کو, بٹ یہ ڈیسائیڈڈ ہے کہ ون مین ون ووٹ ہوگا. تو اس کو انگلش میں ہم ایک ورڈ یوز کرتے ہیں جو آپ کو پتہ ہونا چاہیے, کہیں پہ آپ اچھی کتاب کوئی پڑھیں وہاں پہ لکھا ہو تو آپ کو سمجھنا ہے, ایڈلٹ فرینچائزی. ٹھیک ہے, یعنی جو ایڈلٹ ہے ہی ہیز اے فرینچائزی. یہ کہتے ہیں نا یہ میکڈونلڈ کی فرینچائزی لے لی ہے اس نے. تو آپ لوگوں نے کیا لی ہوئی ہے؟ جو 18 سال کا ہو گیا جب اس کا شناختی کارڈ بنتا ہے تو وہ شناختی کارڈ جو بنتا ہے یہ کیا ہے؟
ये गवर्नमेंट की फ्रेंचाइजी लेता है। वो कहता है आई एम पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। किस तरह? वोट दे के। वो जब वोट देता है जाके अपना, तो वो बेसिकली वो कहता है कि मैं गवर्नमेंट में हिस्सेदार हूँ, ये मैंने अपना बताया कि मेरा ये आएगा, ये बंदा मेरी जगह जाएगा, असेंबली में बैठेगा और वो रिप्रेजेंटेशन होगी उसकी। तो डेमोक्रेसी इज एडल्ट फ्रेंचाइजी, वन मैन वन वोट। अगर आप उस पर कोई भी कदगन और लगा देंगे ना, तो वो डेमोक्रेसी नहीं है स्ट्रिक्ट सेंस ऑफ द वर्ड में। इंग्लैंड जैसी जगह पे भी, अमेरिका जैसी जगह पे भी पॉलिटिशियन बनने के लिए एजुकेशन नहीं चाहिए, ये ज़हन में रखें, ठीक है? बिकॉज जो ही वो लगाएंगे कई लोग वहाँ पे खड़े हो जाएंगे, बिकॉज वो कहेंगे अच्छा मैं एजुकेशन नहीं ले रहा तो मैं इंसान ही नहीं हूँ, आप मुझे गवर्नमेंट से निकाल रहे हैं। यू कैन नॉट डू दैट। तो बहरहाल ये आपको आइडिया होना चाहिए कि दिस इज़ हाउ डेमोक्रेसी वर्क्स। लेकिन रोमन्स में वो सारी की सारी जो थी वो एक्सपेरिमेंटेशन की गई, डिक्टेटरशिप भी आई, एरिस्टोक्रेसी भी आई, ठीक है? अब रोमन्स में एक बड़ा मशहूर आदमी है जिसका नाम है जूलियस सीजर, ठीक है? जूलियस सीजर का नाम सुना हो? जूलियस सीजर जो है उस पर वो मशहूर क्यों हो गया? बिकॉज उस पर ड्रामा लिख दिया किसने? शेक्सपियर ने, ठीक है? शेक्सपियर का भी पता होना चाहिए आपको। शेक्सपियर कहाँ से बिलोंग करता था? इंग्लैंड से रहने वाला था। स्टेफन अपॉन एवन is the place where Shakespeare was born. I have visited his house also. मैं जब इंग्लैंड गया तो मैं सबसे पहले उन्होंने कहा किधर जाना, मैंने कहा सबसे पहले मैंने शेक्सपियर के घर जाना है यार, वो किधर रहता है? तो ही वॉज लिविंग, मैं काफ़ी दूर जाके करना पड़ा, बट आई विजिटेड हिम बिकॉज अगर इंग्लिश हम इतनी बोलते हैं ना, इतनी हमने सारी ज़िंदगी हमने इंग्लिश पढ़ी, इंग्लिश होती रही है। तो शेक्सपियर इज़ द पर्सन जिसने पूरी दुनिया में अपने ड्रामों की वजह से इस लैंग्वेज को मशहूर किया, ठीक है? और शेक्सपियर आम जो अंग्रेज़ है जो इंग्लिश बोलता है उसकी वोकैबुलरी कितनी होती है? तकरीबन उसकी पढ़े लिखे अंग्रेज़ की वोकैबुलरी होती है 8000 वर्ड्स। जो पढ़ा लिखा है, पीएचडी है, एमफिल किया हुआ उसने, कोई नॉलेज है उसके पास, आम बंदे की वोकैबुलरी इतनी नहीं होती, पढ़े लिखे की होती है 8000 वर्ड्स, ठीक है? और शेक्सपियर की कितनी थी वोकैबुलरी? 28000 वर्ड्स। इतना फ़र्क था उसमें और आम बंदे में। तो ही हैज़ नॉट ओनली यूज्ड वर्ड्स, ही हैज़ इन्वेंटेड मैनी वर्ड्स। शेक्सपियर जो था ना, बहुत बड़ी चीज़ है। लिटरेचर में शेक्सपियर से अच्छी राइटिंग किसी ने नहीं की। उसका एक ख़ास स्टाइल था राइटिंग का। वो जो ड्रामा लिखता था ना, बेसिकली वो ड्रामा राइट, प्ले राइट था ना, वो ड्रामे लिखता था। तो ड्रामे में उसने जो लिखे हुए हैं वो सारी इट इज़ पोएटिक, पोएट्री है। ख़ास वो सोनेट कहते हैं उसे, वो ख़ास एक ब्लैक कॉमेडी कहते हैं उसे, जब उसका ख़ास तरीका है। यानी वो उस 5 वर्ड्स वो यूज़ करता है तो उसमें 5वें या चौथे या तीसरे वर्ड पे फोर्स होती है उसके। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू राइट दैट वे वेयर व्हाट शेक्सपियर हैज़ डन। हाउ ही हैज़ डन इट, वो मुझे तो आइडिया नहीं है कि वो कैसे इस तरह इतनी कैलकुलेशन कैसे कर सकता। तो शेक्सपियर ने जूलियस सीजर पे एक ड्रामा लिख दिया कि जूलियस सीजर को इस तरह मारा गया। वो इतना मशहूर ड्रामा है कि मैं थोड़ा सा मैंने पढ़ता भी रहा हूँ, बहुत देर बाद जाके मैं आइडिया हुआ कि यार एक्चुअली जूलियस सीजर इस तरह नहीं मरा होगा, ये शेक्सपियर का ड्रामा है। लेकिन बहुत सारे लोग 99% लोग ये बिलीव करते हैं कि जूलियस सीजर को इसी तरह मारा गया। जूलियस सीजर जो था वो ही वॉज अ किंग इन रोम। तो उसने क्या किया? ही ट्राइड टू एक्वायर डिक्टेटोरियल पावर्स, यानी ये जो हम कहते हैं ना डिक्टेटर बन गया, ये डिक्टेटर बन गया डिक्टेटर। उस वक्त वो डिक्टेटरशिप एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट था जो रोम में आजमाया गया और वो फेल हुआ। तो वो इतना फेल हुआ कि आज हम किसी को डिक्टेटर, तकरीबन एक नेगेटिव चीज़ है ना, किसी को कही यार तुम ये डिक्टेटर बन गया जी है। उस वक्त वो सिस्टम था। तो ये करते करते यानी इन सारे सिस्टम्स में से फिर डेमोक्रेसी निकली है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ये सारे सिस्टम रोम में आजमाए गए। तो उन्होंने कहा कि हर सिस्टम का एंड जो था ना दैट वाज डिज़ास्टर, लेकिन एक सिस्टम बीच में से ऐसा निकला जिसने आज तक टिल टू डेट बड़ा सक्सेसफुल चल रहा है। अमेरिका को डेमोक्रेसी कहाँ पे ले गई, इंग्लैंड को कहाँ पे ले गई। बहुत सारे मुल्क उस पर बिलीव करते हैं, हमारा मुल्क भी डेमोक्रेसी पे ही बिलीव करता है। वो बेशक डेमोक्रेसी अब उसको इन ट्रू सेंस इम्प्लीमेंट कर सके ना कर सके, इट इज़ ग्रेजुअली डेवलप, डेमोक्रेसी ग्रेजुअली डेवलप होती है। तो जो था ना वो जूलियस सीजर, वो जब किंग बन गया, किंग के बाद उसने अनाउंस किया कि आई विल एक्वायर डिक्टेटोरियल पावर्स। तो डिक्टेटोरियल पावर्स क्या थी कि हिज वर्ड ऑफ माउथ विल बी टेकन एज लॉ, एज रिलीजन, एवरीथिंग। दैट वाज द डिक्टेटोरियल पावर। जब उसने अनाउंस किया
تو اس کے جو مخالفین تھے وہاں کے انہوں نے کہا کہ یار یہ تو پھر ختم ہو جائے گا ہمارا سسٹم ہی. تو سم اور دی ادر دے پوائزنڈ ہم, تو وہ مر گیا. لیکن شیکسپیئر نے اس کو بتانے کے لیے کہ جولیس سیزر جو تھا اس کو کس طرح مارا گیا, اور یہ جو محلاتی سازشیں ہوتی ہیں, یہ جو پیلیشل میکینیشنز ہوتی ہیں, یہ کتنی بری چیز ہوتی ہے, اس کو اس نے ڈراماٹائز کیا. اس نے اتنا خوبصورت ڈراماٹائز کیا کہ آج تک لوگ اس کی مثال دیتے, اور بہت سارے لوگ 99.9% لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح ہی مرا تھا. اس نے یہ کہا کہ جی وہ سارے سینیٹرز اکٹھے ہو گئے. اس ڈرامے کو آپ دیکھیں نا, تو اس میں سارے سینیٹرز آپس میں بات چیت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یار یہ کل ڈکٹیٹوریل پاورز لینے لگا ہے, تو ہم سارے کر کے تو اس کو مار دیتے ہیں. تو وہ کہتا ہے تم مارو تم مارو. اس نے کہا اس کو مارے گا کون ذمہ داری لے گا؟ تو پھر اس میں ایک بندہ کہتا ہے کہ اس طرح کرتے ہیں کہ ایوری باڈی ول اسٹیب ہم, ہم سارے سینیٹر مل کے اس کو ماریں گے نا, تو یہ پتہ ہی نہیں چل سکے گا کہ کس کے مارنے سے یہ مرا ہے. تو یہ انہوں نے اس کو سین کیا, وہ اس نے پھر سین فلمایا, وہ اس کا بڑا زبردست اینڈ کو کرتا ہے اس طرح. تو وہ سارے مل کے اس کو مارتے ہیں. تو اس میں اس کا جو قریب ترین بندہ ہوتا ہے, جو اس کا قریب ترین دوست تھا, جس کا نام تھا, جس کو ہم کہتے ہیں U2 بروٹس. تو وہ جو بروٹس جو تھا وہ شیکسپیئر کا کلوزسٹ فرینڈ تھا. تو جب سب نے چاقو مارا تو اس نے بھی مارا. تو ڈرامے کا سین وہ یہ کرتا ہے جو شیکسپیئر نے بنایا کہ ہی ٹرنز اراؤنڈ اینڈ ہی سی, تو وہ دیکھتا ہے کہ بروٹس نے بھی اس کو مارا ہے چاقو. تو اس کو کہتا ہے کہ U2 بروٹس. تو یہ اتنا مشہور محاورہ بن گیا آج تک کہ وہ, یعنی شیکسپیئر کتنا پرانا ہے, تقریباً 550 سال پرانا ہے. تو 550 سال سے آج تک اس طرح چلتا ہے U2 بروٹس. پنجابی کا ایک ڈرامہ پاکستان میں ایک ڈرامہ بنا اردو میں, اس میں اس کا انہوں نے پنجابی ترجمہ بھی کیا U2 بروٹس کا. کیا ترجمہ ہو سکتا ہے جی پنجابی میں U2 بروٹس کا؟ تم ہی بوٹیا. یہ تجربہ, اور میں نے خود ڈرامے میں سنا ہوا یہ. تو اس کو کہتے ہوئے تم ہی بوٹیا, کہ بوٹیا تم ہی یہ کام کر دیتا کہ میرے خلاف تم بھی ہو گئے ہو. تو کلوزسٹ جو آپ کا بندہ جب آپ کو ڈسیو کرتا ہے نا, تو اس کو کہتے ہیں U2 بروٹس. تو بھی یار میرا یو آر دی کلوزسٹ. تو یہ اس نے شیکسپیئر نے ڈرامہ کیا, ڈرامہ اس نے بنایا. تو اس سے جولیس سیزر جو ہے, جب اس نے ڈکٹیٹوریل, تو آپ کو یہ اس سے آئیڈیا ہو گیا کہ ڈکٹیٹوریل پاورز بھی ایک سسٹم ہے, ڈکٹیٹرشپ بھی ایک سسٹم تھا, کبھی کنگ شپ بھی اس طرح ایک سسٹم تھا. تو آہستہ آہستہ لوگوں نے آئیڈیا کیا کہ یہ کنگ شپ, یہ ڈکٹیٹرشپ, یہ سارا سسٹم نہیں چل سکتا. جو سسٹم لوگوں نے ایکسیپٹ کیا اوور براڈ اسپیکٹرم, سمجھ لیں دنیا میں سب سے زیادہ, وہ پھر پچھلے 250 سال سے تقریباً 250 سال تقریباً, ویسے تو انگلینڈ کی جو ڈیموکریسی ہے وہ شاید تھوڑی سی اس سے بھی پیچھے چلی جائے, لیکن 250 سال سے تو امریکہ میں ڈیموکریسی ہے, اور اس کا رزلٹ نکل رہا ہے کہ امریکہ از ناؤ دی نمبر 1 کنٹری. اور وہ کہتے ہیں اسی سسٹم کی وجہ سے ہے, جس سے لیڈرشپ اچھی آ گئی, ڈیولپمنٹ ہو گئی, جو بھی تھا. تو ڈیموکریسی کو اس طرح کر کے آزمایا گیا, اور اس میں پھر مختلف آئے, اور اس میں ڈیموکریسی بھی نکلی. تو یہ بھی رومن جو سویلائزیشن ہے, اس سے آپ کے لاز, یہ جتنے بھی آپ کے لاز ہیں, آپ ان کے نام دیکھیں نا, ایون میڈیکل میں دیکھیں, میڈیکل کی ٹرمز دیکھیں, کوئی لیٹن ورڈ ہے, کوئی اسپینش ورڈ ہے, اس کو چینج نہیں کرتے بیکاز وہ اس کو اوریجن اس کو وہاں سے ہے. تو یہ سارے ان سویلائزیشن سے ہی چیزیں نکلی ہوئی ہیں. میڈیکل کی ڈیولپمنٹ دیکھ لیں, انجینئرنگ کی دیکھ لیں, لاز کی دیکھ لیں. تو یہ رومن سویلائزیشن جب ساری ختم ہوتی ہے تو پھر کہاں جاتی ہے بات؟ رومنز جب ختم ہوتی ہے رومن سویلائزیشن, اس کے بعد اور کوئی سویلائزیشن آتی ہے یہاں پہ جو ایسی کوئی آپ کے ذہن میں آتا ہوگا جی یہ سسٹم چلا. پھر پرشین سویلائزیشن تو پرشیا سے نکلی نہیں نا اتنی زیادہ, اس نے اوور آل امپیکٹ اس نے نہیں کیا اتنا جتنا یہ رومنز نے کیا, انہوں نے کیا نا. سوری, بیزنٹین جو تھی وہ تو رومن امپائر کا حصہ تھا. عرب تو کچھ بھی نہیں کیا. عربیوں نے کیا کیا ہمارے لیے بتائیں, کیا کیا, کون سی ڈیولپمنٹ ہے, کون سے وہ, سوائے کچھ ایٹیکیٹس ہیں. اپنے پرسپیکٹو میں نہیں دیکھیں نا, پاکستان میں تو ہمارے پاکستان میں اگر دیکھیں تو عربک, کسی نے اگر زیادہ بات کی میں نے اس کو یہاں پہ کر کے یہاں پہ لیکچر دے میرے ساتھ آ کے, عربک, ٹرکش, سینٹرل ایشین, اور یہ ہمارے اوپر بہت امپیکٹ ہے کیونکہ یہاں پہ انہوں نے رول کیا ہوا سب نے, کبھی پرشیا نے کیا, کبھی اس نے کیا, کبھی اس نے کیا. تو اس لیے ہمارے پر بہت امپیکٹ ہے. باقی آپ کو دنیا میں یہ چیزیں کہیں نظر نہیں آئیں گی, لیکن آپ جائیں گے کہیں نہ کہیں آپ کو رومنس کی چیزیں نظر آئیں گی. تو اٹس گلوبل ہونی چاہیے نا وہ. تو اس میں پھر جو سویلائزیشن جس نے آ کے امپیکٹ کیا بہت زیادہ, اچھا اس میں نیگیٹو امپیکٹ بھی ہیں, صرف یہ نہیں کہ پازیٹیو امپیکٹ, نیگیٹو امپیکٹ بھی آتے ہیں. لیکن ہم کیونکہ پازیٹیو بات ہی کرنا چاہتے ہیں تو ہم, وہ ہے آپ کی انگلش
इंग्लैंड की जो सिविलाइजेशन है, जो कि कॉलोनाइज किया उन्होंने, पूरी दुनिया में उन्होंने कॉलोनीज बनाई, ठीक है। आज भी आप देख लें, आज आपकी जो है जगह जगह आप चले जाएं, आधी से ज़्यादा दुनिया में आपको मिलेगा लेफ़्ट हैंड ड्राइव, राइट हैंड ड्राइव। तो लेफ़्ट हैंड ड्राइव वहीं पे है जहाँ पे इंग्लैंड ने हुकूमत नहीं की, जहाँ पे हुकूमत की है वहाँ पे राइट हैंड ड्राइव है क्योंकि वो वहाँ पे था ना, उन्होंने अपने से उलट किया। उन्होंने कहा हमारी लेफ़्ट हैंड ड्राइव है तो इनको राइट हैंड पे लगाओ ताकि ये हमारा और इनका फ़र्क रहे। तो जहाँ जहाँ हुकूमत किया ना इंग्लैंड ने, तो वो सब राइट हैंड ड्राइव। इसी तरह और बहुत सारे लॉज आपके देख लें। आपका लॉ जो है, पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसकी बेसिस क्या है? उसकी बेसिस कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन है? इंग्लिश तो खैर है ही है ना, लेकिन इंग्लैंड का तो कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन है। हमारा बेसिस क्या? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिस है 1935 का कॉन्स्टिट्यूशन, जो 1935 में अंग्रेज़ों ने इधर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। और आपको पता है कि उसके अंदर इलेक्शंस हुए, उसमें कौन प्राइम मिनिस्टर बना? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। और फाइनेंस मिनिस्टर कौन बना? लियाकत अली खान। कायदे वॉज पार्ट ऑफ दैट असेंबली। तो वो असेंबली ने 2 साल काम किया। उसमें 1935 का कॉन्स्टिट्यूशन अंग्रेज़ों ने बनाया, जो मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स 1909 से शुरू हुआ। मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स जब आई 1909 में, उसमें पहली दफ़ा अंग्रेज़ों ने पाकिस्तानियों को, ये इंडियंस को यहाँ पर सेपरेट इलेक्टोरेट का राइट दिया, विच वॉज द डिमांड ऑफ मुस्लिम लीग, नॉट कांग्रेस। तो दैट वाज द फर्स्ट डिमांड जो 1909 में फर्स्ट फार्मूला दिया। फिर 1909 में वो आया, फिर 1919 में मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आई। उसके बाद फिर नेहरू ने 1927 में अपना फार्मूला दिया, कायद आज़म ने 1929 में अपना फार्मूला दिया। उसके बाद 3 साल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई, वो भी जब फेल हो गई तो अंग्रेज़ों ने कहा कि यार ये तो चल नहीं सकता सिस्टम, तो अंग्रेज़ों ने अपना फुल फ्लैज कॉन्स्टिट्यूशन दे दिया 1935 का कॉन्स्टिट्यूशन। आज भी पाकिस्तान और इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसकी बेसिस 1935 के कॉन्स्टिट्यूशन में है। उसमें उसने कहा कि बाई कैमरल गवर्नमेंट होगी, यानी कि 2 होंगे हाउसेज, एक अपर हाउस होगा, एक लोअर हाउस होगा। इंडिया में भी अपर हाउस है, लोअर हाउस है। उसमें उसने कहा कि डेमोक्रेसी होगी, उसमें उसने कहा कि 1 मैन 1 वोट होगा, ठीक है। वो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा जो बना। हम उससे आगे नहीं निकल सके, हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना सके, ना इंडिया बना सके ना हम बना सके। हमें समझ ही नहीं है। आज आप लॉ चेंज करना चाहें ना, सिर्फ लॉ का एक दफ़ा अदालत ने ऑर्डर कर दिया कि जी इसको उर्दू में कर दें लॉ को। इट इज़ सच अ डिफ़िकल्ट थिंग कि आप उसको उर्दू में नहीं कर सकते। साइंस को आप उर्दू में नहीं कर सकते। अगर आप आज करेंगे, यू विल नीड 30, 40, 50 ईयर्स ट्रांसलेशन करनी ना उसकी, सारी मेडिकल की बुक्स की उर्दू में करनी, सब की करनी। तो ये हमारा वो एक लेगेसी है जो हम कर रहे हैं। तो वी शुड एटलीस्ट नो दैट लेगेसी कि ये जो सिविलाइजेशन हैं, तो वो इंग्लैंड की जो सिविलाइजेशन आई, उसने फिर पूरी दुनिया में कॉलोनीज़ बनाई। और वो करते करते कुछ तो उसने अभी छोड़ी हैं। आपको पता है, कुछ कंट्रीज़ तो अभी थोड़ी देर पहले आज़ाद हो रहे हैं। आखिरी कौन सा आज़ाद हुआ है कोई मुल्क? 1947 में तो हम हो गए ना, हमारे बाद भी कुछ हुए हैं। जो उन्होंने अफ्रीका में थे वो छोड़ा उसने। फ्रांस ने अभी एक छोड़ा मुल्क, बांग्लादेश। किसने? बांग्लादेश तो हमने छोड़ा यार, बांग्लादेश हमारे साथ ही था। फ्रांस ने छोड़ा। जो फ्रांस के बिल्कुल साथ कौन सा मुल्क है? मोरक्को। तो मोरक्को अभी आज़ाद हुआ है 15-20 साल पहले, 15-20 साल भी नहीं हुए मेरा ख्याल। इसी तरह कोसोवो एक है, कोसोवो भी छोड़ा इन्होंने। तो बहुत सारे मुल्क तो अभी निकल रहे हैं। तो इट इज़ जस्ट इन द फॉर्मेटिव फेज़। ये सारा का सारा सिस्टम जो है, वो सिविलाइजेशन जो है वो भी चल रही हैं, समझ। फ्रांस के बिल्कुल साथ है ना जी मोरक्को। तो इट्स अ मुस्लिम कंट्री, तो इट्स अ स्मॉल कंट्री, वेरी ब्यूटीफुल कंट्री। तो ये जो सारा सिस्टम जो था ना, इंग्लैंड के बाद कोई सिविलाइजेशन अभी तक नहीं आई। कहा यह जाता है कि दिस इज़ द सेंचुरी ऑफ अमेरिका। कुछ लोग कहते हैं कि दिस इज़ अमेरिकन सिविलाइजेशन। लेकिन जो लोग जानते हैं, जिनको नॉलेज का पता है, हिस्ट्री का पता है, उनको पता है कि अमेरिका अभी तक सिविलाइजेशन के लेवल पे नहीं आया। सिविलाइजेशन होती है ना, वो उसका इम्पैक्ट बहुत फार फ्लंग होता है, बहुत पूरी दुनिया को इम्पैक्ट करता है। अमेरिका जैसी पावर भी जो पूरी दुनिया में इस वक्त समझ लें नंबर 1 पावर समझ, वो उस लेवल पे नहीं आई कि उसको अमेरिकन सिविलाइजेशन कहा जाए, क्योंकि वो उसकी ट्रेडिशंस, कल्चर्स, ये वो उसको एक्सपोर्ट नहीं कर सक रहा अभी तक उस तरह जिस तरह इन सिविलाइजेशंस ने किया। तो ये आखिरी जो सिविलाइजेशन है वो इंग्लैंड की सिविलाइजेशन समझी जाती है, ठीक है। कुछ लोग समझते हैं, कुछ लोग उसको भी नहीं मानते। कुछ लोग कहते हैं जी टर्किश जो थी, ये टर्किश एम्पायर जो थी, इसका बड़ा इम्पैक्ट है, इसका बहुत था। वो बिल्कुल था, अरबिक का भी था,
इंडिया में मुगल्स का बड़ा था, लेकिन वो इंडिया में ही रह गया ना, हम उसको एक्सपोर्ट नहीं कर सके। तो इस तरह ये सिविलाइजेशंस की जो है ना ये प्रोडक्ट हैं हम सब लोग। हम जितना ये जहाँ से हम फ़ायदे ले रहे हैं, ये कहीं ना कहीं सिविलाइजेशन थी, कहीं ना कहीं साइंटिफिक डेवलपमेंट थी, कहीं पे सोशल डेवलपमेंट थी, कोई आइडियाज़ थे, सिस्टम थे जो डेवलप हुए, तो ये पूरा सिस्टम एक चल रहा है। कोई भी कंट्री दुनिया में इस वक्त, कोई भी सोसाइटी दुनिया में इस वक्त लॉज के, सोशल नॉर्म्स के, ट्रेडिशंस, कल्चर्स, साइंटिफिक डेवलपमेंट्स, लॉ के बगैर नहीं चल सकती। जो ही लॉ थोड़ा सा आगे पीछे होता है तो आप देखेंगे सिविल वॉर शुरू हो जाती है। बेशक वो जितना भी बुरा होता है, ऊपर अथॉरिटी एक बैठी होती है ना, वो कंट्रोल करके रहे। जैसे अभी कहाँ हुआ है, नेपाल में जो ही है उसके हाथ से बात निकली ना, वो अच्छा था बुरा था, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। लेकिन एक सिस्टम में था ना, वो बनते बनते वो प्रेसिडेंट बन के बैठा हुआ था, तो सिस्टम चल रहा था, लोग मार रहे हैं, अगर क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरे को मार नहीं रहे। क्रिटिसिज्म हो रहा है, बीच में ज्यादतियाँ भी हो रही हैं, लेकिन एक सिस्टम है जो चला रहा था। जो ही वो अथॉरिटी ख़त्म हुई तो लोग बाहर निकले, आग लगा दी, ये लगा दी। तो अगर ये सिविलाइजेशन की ये डेवलपमेंट ना होती तो ये इंसानियत ही प्रोबेबली ख़त्म हो गई होती। तो ये जिन लोगों ने इसमें मेहनत की है, हमें उनको क्रेडिट देना चाहिए। हमें खुद भी ये सोचना चाहिए कि यार हमारा भी कभी कोई साथ डलेगा इन चीज़ों में कि नहीं डलेगा। अगर हम इनको ही नहीं जानते कि यार इन्होंने क्या क्या किया है, वो इतने मेहनती लोग थे ये जितने सारे थे। जैसे फ़िलासफ़ीज़ को आप देखें, प्लेटो को देखें, एरिस्टोटल को देखें, और फ़िलासफ़र्स में आप जो लोग हैं, इसी तरह साइंटिस्ट जो हैं, जैसे आइंस्टाइन है, आइंस्टाइन की जो थ्योरियाँ हैं, ये जो नॉलेज है, उसको समझने के लिए एक छोटा मोटा आइंस्टाइन बनना पड़ता है आपको खुद। यानी इतनी डेप्थ में जाके उसने कहा। इसी तरह न्यूटन है, इसी तरह और भी साइंटिस्ट होंगे, इसी तरह बहुत सारे फ़िलासफ़र्स हैं जिन्होंने इंसान की नफ्सियात के ऊपर बहुत सारा काम किया। उन्होंने बताया कि यार ह्यूमन माइंड कैसे सोचता है। ये फ़िलासफ़ीज़ हैं जिन्होंने ये बताया हुआ कि यार पिक्चर जो है वो प्रोबेबली माइंड के ऊपर बनती है और नहीं बनती। स्पाइनोज़ा टाइप भी लोग हैं जिन्होंने जो गॉड के कॉन्सेप्ट को ही चैलेंज कर दिया, लेकिन उसने बड़ी डिटेल में जाके चैलेंज किया। उसको बहुत सारे लोग नहीं भी मानते, बट उसका एक वर्क है। इसी तरह सिस्टम्स दिए बहुत सारे लोगों ने। कार्ल मार्क्स टाइप लोग हैं जिन्होंने सोशलिज्म का आइडिया दिए, एक डेमोक्रेसी के, कैपिटलिज्म के अगेंस्ट उसने सोशलिज्म का एक आइडिया तो उसने दिया ना। जब भी कोई डेवलपमेंट होने लगती है तो वो कहते हैं कि यार ये सोशलिज्म को देख लो, इस तरफ ना चली जाए बात, कि ये ना हो जाए, बिकॉज उसने कहा कि यार ये सारे खाई जा रहे हैं। तो इसको सोशलिज्म का आइडिया आपको पता ना, कि वो कहता है कि जितने भी रिसोर्सेज हैं दैट शुड बी ओन्ड बाय दी सोसाइटी, दैट इज सोशलिज्म ना। उसका बेसिक आइडिया ये है। तो वो अलग चीज़ है कि जब आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसमें से भी एक एलीट क्लास निकल आती है जो गवर्नमेंट में आ जाती है। लेकिन उसका आइडिया ये था कि इट शुड बी इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीपल। कोई उसमें हुकूमत ना हो, कोई कुछ ना हो, लोगों का ही हो, लेबर क्लास, और ये जो है इनके ही रिसोर्सेज हों, ये खुद ही अपने रिसोर्सेज को कमाएं और खुद ही खाएं। तो अगर आप उनके नॉलेज को देखना शुरू करें, लिटरेचर को पढ़ना शुरू करें, तो उसमें उन्होंने एक बंदे ने बहुत मेहनत की होती है, तो फिर वो इस लेवल पे पहुंचता है। हम लोग जब तक उस माइंडसेट में नहीं आएंगे कि यार इसने लिखा मैं पढ़ लूँ और इम्तहान दूँ, रटा लगाऊँ, लिख के तो आगे निकलूँ, नौकरी करूँ तो बस ख़त्म हो जाऊँ, तो फिर हम इस तरह ही रहेंगे। वी नीड टू गिव क्रेडिट टू दोज पीपल, नंबर वन। फिर उसमें अगर हम अपने अंदर कोई बंदे में करंट है, किसी में या किसी में कोई इतनी कोई चाहत है इतनी कि यार मैं भी कुछ करूं, तो जो भी फील्ड हो आपका, उसमें आपको मेहनत करके किसी ना किसी लेवल पे आप पहुंचेंगे, तो फिर आप अपनी लाइफ के मकसद को हासिल कर सकते हैं। वरना इट इज़ जस्ट अनदर लाइफ, जस्ट अनदर पर्सन बॉर्न, ईटन एंड डेड। आया, खाया, पिया और वो क्या ख़त्म हो गया। फिर वो इस तरह ही हम रहेंगे। हमारी सोसाइटी भी इसी तरह रहेगी, स्टेट भी इसी तरह रहेगी, हम भी इसी तरह रहेंगे। तो वो अभी भी देखें कि उन लोगों की कहीं ना कहीं वहाँ से निकलती हैं चीज़ें, बिकॉज वो लोग इन चीज़ों को समझते हैं कि यार मैंने कंट्रीब्यूट करना है। और वो कंट्रीब्यूशन जो है वो ये जब तक ये हमारे पास ये सारा नॉलेज नहीं होगा बेसिक, उसके ऊपर आप बिल्डअप कर सकते हैं। आजकल आईटी का बहुत दौर है, बहुत रिसोर्सेज हैं, और हमारे यानी कल्चर के मुताबिक जो मैं समझता हूँ, जो पाकिस्तान में जो कल्चर रहा है, इसमें आईटी में बहुत डेवलपमेंट होनी चाहिए थी। हमारे पास फारिग बंदे बहुत हैं, हमारे पास तो धड़ाधड़ बैठा सारा दिन भी बैठ रहे हैं, ना माँ बाप को परवाह ना उसको परवाह, देखी जाता देखिए। तो उसमें से निकलना चाहिए सिस्टम, कोई ना कोई उसमें से इन्वेंशन होनी चाहिए।
AI को समझ के कोई नया AI का वर्जन निकालना चाहिए, कोई फेसबुक इधर से भी निकला है यार, कोई फेसबुक का कोई नेक्स्ट वर्जन निकाल लो, कोई चीज़ निकालो, उसमें ही निकालो। तो जिस तरह ये पाकिस्तान की जो इंडिया की वॉर हुई है, इसमें टेक्नोलॉजी का बड़ा ज़बरदस्त यूज़ किया है पाकिस्तान ने, तो उसमें कुछ लोग कहते हैं, मुझे उसका पता नहीं है कि ऐसा ही है, वो कहते हैं कि देयर वर सर्टन बॉयज़, बड़े ज़बरदस्त वो जो है वो बीच में इन्वॉल्व थे जिसमें उन्होंने ये काम किया, वो जो इंडिया की चीज़ें जैम कर दी और वो कर दी, ये कर दिया, तो प्रॉबेबली उसमें से कोई चीज़ निकल भी आ रही हो। तो वी हैव गॉट लॉट ऑफ पोटेंशियल, पाकिस्तान में बहुत पोटेंशियल है। पाकिस्तान इज़ द 6th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, और बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान में बहुत ज़बरदस्त है हमारे पास। हमारा जो वो हम अपने आप को डीमीन बहुत करते हैं एज अ कंट्री, वो हमें ज़रा कम करना चाहिए। क्रिटिसिज्म ज़रूर होना चाहिए, लेकिन इतना ना करें कि शायद पाकिस्तान दुनिया का आखिरी मुल्क है। आज भी दुनिया के तकरीबन 200-250 मुल्क हैं। पाकिस्तान इन दिस बैड कंडीशन, दिस इज़ अ वेरी बैड कंडीशन विच वी आर इन इकनॉमिकली, 25वीं या 26वीं बड़ी इकॉनमी है हम। 25वीं या सिर्फ 24 एक मुल्क है, 25 एक मुल्क है जो पाकिस्तान से बड़ी इकॉनमी है। और पाकिस्तान आज से कोई 8-10 साल पहले वी वर 23rd और 22nd, तो वो कहते थे थोड़ा सा जोर और लगाए तो वी विल बी अमंग दी G20। G20 एक ग्रुप है जो दुनिया में 20 बड़ी इकोनॉमीज़ का ग्रुप है, और वो दुनिया के सारे इकोनॉमिक डिसीजन वो G20 मिलकर लेता है। पाकिस्तान वॉज अबाउट टू बिकम पार्ट ऑफ दैट ग्रुप। तो पाकिस्तान को हम डिमीन बहुत करते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। पाकिस्तान की आबादी बहुत बड़ी है, आबादी इज़ अ बिग प्रॉब्लम फॉर अस। 24 करोड़ आबादी है। यूरोप में देर आर 50, कितने कंट्रीज हैं यूरोप में? उसको नहीं बताना, मेरी तरफ बताना है बेटा, तुम बातें आपस में नहीं करो। यूरोप में देर आर मोर देन 50 कंट्रीज, 52-53 कंट्रीज हैं यूरोप में, पूरा यूरोप। आबादी कितनी है पूरे यूरोप की? 32 करोड़। पाकिस्तान 1 कंट्री, आबादी कितनी है? 24 करोड़। तो हम 240 मिलियन, वो 320 मिलियन। मुल्क कितने? 50। तो हम तकरीबन कोई 45 मुल्कों के बराबर एक मुल्क है हमारा। सिर्फ हम जो है ना, इतने छोटे कंट्री नहीं, इट्स अ बिग कंट्री। इसलिए बिग कंट्री की प्रॉब्लम्स भी बिग हैं। उसमें जब आप मैनेजमेंट की बात करते हैं, हमारा सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म है गवर्नेंस फेलियर पे ना। तो गवर्नेंस फेलियर जो है ना, वो मैं बहुत सारे मुल्कों में गया हूँ, शायद आप लोग भी गए हों। अगर किसी नहीं गया हुआ तो वो सुन ले, मेरे से तो ज़रूर सुने आप। सेंट्रल एशिया पूरा निकाल दें, 2-3 कंट्रीज़ को निकाल के, अफ्रीका सारा निकाल दें साउथ अफ्रीका के अलावा, फार ईस्ट में 5-6 कंट्रीज़, इंडोनेशिया को निकाल दें, मलेशिया को निकाल दें, सिंगापुर को निकाल दें, चलें फ़िलिपीन को भी निकाल दें, एक आध और निकाल दें, ठीक है। नहीं, जापान तो इज़ अ बिग कंट्री ना, मैं तो वैसे कह रहा हूँ पूरे रीजन में। फिर इसी तरह आप चले जाएँ, नेपाल तो इतना छोटा सा कंट्री है यार, नेपाल तो ऐसे ही। ये मैं कह रहा हूँ कि इन मुल्कों को निकाल के इन रीजन्स की बात करो। सेंट्रल एशिया, मिडल ईस्ट में ज़्यादातर एमिरेट्स हैं, बादशाहतें हैं, बादशाहतें आज हैं, 100 साल बाद होंगी कि नहीं, नोबडी नोज। तो दीज आर नॉट कंट्रीज, दीज आर फैमिली ओन्ड एमिरेट्स। UAE इज़ अ एमिरेट, दुबई इज़ एन एमिरेट, दुबई इज़ अ वेरी स्मॉल एमिरेट जो है ना। दुबई ने आज से कई साल पहले की बात है, दुबई ने जब ट्रेन बनाई जो दुबई में चलती है ओवर, जिस तरह पाकिस्तान में ये ट्रेन चलती है येलो, इसी तरह वहाँ पर दुबई में जब उन्होंने वो ट्रेन बनाई तो उन्होंने लोन लिया वर्ल्ड बैंक से। तो उसकी किस्त थी तकरीबन $1.2 बिलियन किस्त देते थे वो हर साल। तो एक साल बीच में ऐसा आया कि दे कुड नॉट पे $1.2 बिलियन, वो कर नहीं सकते थे। वो वर्ल्ड बैंक वॉज अबाउट टू डिक्लेयर दुबई बैंकरप्ट। तो उन्होंने फिर जो ये कतर के जो है, सॉरी, अबू धाबी का जो खलीफा है, उसको कहा कि जी हमें लोन दें। तो उसने कहा ओके मैं लोन दूंगा, लेकिन ये जो तुम बुर्ज दुबई बना रहे हो ना, इसका नाम चेंज करो, इसका नाम मेरे नाम पे रखो। तो वो बुर्ज खलीफा बना। दुबई में बुर्ज खलीफा है, वो अबू धाबी ने लोन दिया, तो दुबई $1.2 बिलियन पाकिस्तान हर 3 महीने बाद दे रहा है। लेकिन पाकिस्तान कहते हैं कि जी पाकिस्तान आज नहीं तो कल गया, दुबई खड़ा है। तो ये दुबई और ये जो ना, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये छोटे सिस्टम है, ये बहुत बड़ा सिस्टम है, दिस इज अ बिग सिस्टम। इसको चलाना, इसको करना, इसको गिराना भी बड़ा मुश्किल है। हमारा कंपैरिजन अगर करना है आपने, तो आप इंडिया से करें, आप और मुल्कों से करें जो साउथ एशिया के मुल्क हैं ना। तो साउथ एशिया में 5-6-7 मुल्क हैं, तो इनके साथ आप करें। अफ्रीका पूरा निकाल दें। मैं बताया कि मैंने अफ्रीका में रवांडा और ये युगांडा और ये इस तरह के कंट्रीज है ना, सिर्फ साउथ अफ्रीका इज़ अ गुड कंट्री। इस तरह बहुत सारे मुल्क हैं जो आपका कोई मैच नहीं है। हम अपने आप को, स्पेशली जो हमारी यूथ है ना, वो हम सेल्फ पिटी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। हमारे अपने बच्चे भी शामिल हैं। हम उनको कहते नहीं पापा आपको नहीं पता, वो तो ऐसे ही हैं, ये तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ऐसे कुछ नहीं होगा। ये दिस इज़ जस्ट दी वो कंस्ट्रक्टिविज्म है।
मीडिया ने एक हाइप क्रिएट कर दिया और उससे हम निकल नहीं रहे हैं। पाकिस्तान इज़ अ बिग कंट्री, यहाँ पे बहुत सारी, इसमें हर टीयर आपको मिलेगा क्योंकि मुल्क बहुत बड़ा है। आपको गरीब तरीन बंदा अमीर तरीन भी मिलेगा, आपको डेवलपमेंट का हाईएस्ट लेवल भी मिलेगा, लोएस्ट भी मिलेगा। यूरोप में भी आप चले जाएं ना, स्पेन आप चले जाएं इधर उधर, तो वो कोई बहुत आगे नहीं है आपसे कि उधर चले जाओ तो पता लग जाए क्या हो गया यार। मैं इंग्लैंड गया था 2009 में, एटीएम यूज़ की, एटीएम उधर भी नहीं चलन रही से। तो मैंने कहा मैं तो आया उधर के, पता नहीं इधर ऐसे निकलेगा तो कड़क कर। ये ज़रूर हुआ कि वो नहीं यूज़ हुए तो वो $5 या वो $3 उसने फ़ाइन पे किया बैंक ने कि क्योंकि हमारी एटीएम ख़राब है। तो वो कोई इतना मसला नहीं है, वो इट्स नॉट दैट बिग अ गैप विच कैन नॉट बी कवर्ड। तो ये जो अमेरिका जो लोग करते हैं, अमेरिका 250 सालों में बना है। 1901 में अमेरिका में इतनी करप्शन थी जिससे उन्होंने डेवोल्यूशन प्लान अमेरिका में इंप्लीमेंट किया, लोकल बॉडी सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया। वो न्यूयॉर्क का मेयर था, वो हर चीज़ के पैसे खा जाता था, वो इतना करप्ट था कि हर चीज़ का ठेका आता तो खा जाता, जिस तरह यहाँ पे हम खाते हैं सारे, तो वो भी 1901 में खा जाता। तो उसने फिर कहा यार इसको किस तरह, उनके इनसे छीनो, इससे पावर छीन लो। तो उन्होंने डेवोल्यूशन प्लान किया। जो परवेज़ मुशर्रफ साहब जब इधर आए तो उन्होंने यहाँ पे डेवोल्यूशन प्लान इंप्लीमेंट करने की कोशिश की, वहीं से उठा के करने की, वही तो उसी का डेवोल्यूशन प्लान किया, वो नहीं चला इतना इधर। तो ये चीज़ें हर जगह पे हैं। बहुत सारे मुल्कों में बहुत करप्शन है, और सिर्फ करप्शन फाइनेंशियल नहीं होती, मॉरल भी होती है। यूरोप में फैमिलीज डोंट एग्जिस्ट, देयर इज़ नो फैमिली। मैं नेटफ्लिक्स पे ढाई साल हो गए मैं नेटफ्लिक्स देख रहा हूँ। 2.5 साल पहले मुझे पता ही नहीं था, किसी ने कहा देखे तो मैंने देखना शुरू किया। तो मैंने कहा यार जितने ये अंग्रेज़ों के ड्रामे हैं इसमें फैमिली एग्जिस्ट ही नहीं करती। वो एक तो अंग्रेज़ी हमारी वीक है, समझ नहीं आती, तो पता ही नहीं लगता कि यार इसकी असल वाइफ कौन सी है बीच में। वो कहता है ही इज़ माई एक्स, ही इज़ माई एक्स इज़ एक्स, एक्स इज़ एक्स। सारे बच्चे एक दूसरे के वनडे हुए हैं, उन्होंने समझ नहीं आती उसको। नोबडी सीज दैट, वी डोंट सीज दैट। हम सारे कहते हैं यार यूरोप में पता नहीं बड़ा ही सिस्टम चल रहा हो। भाई जाके देखो तो सही क्या है। यूरोप में 80% लोग जो हैं दे डोंट गो फॉर हायर एजुकेशन, दे वर्क ऑन डेली सिस्टम, डेली बेसिस, डेली वेजेस। आवर्स में काम होता है। वो कहता नहीं यार, किसी पूछो तुम क्या कमा रहे हो, कहता यार मैं $10 पर आवर कमा रहा हूँ। वो आपको बताएगा ही नहीं कि मैं नौकरी है मेरी, इस तरह करके। 80% लोग, उसकी रीज़न ये है कि यूरोप में 90% फैमिलीज़ जो हैं वो अपने बच्चों को 18 साल या 16 साल के बाद कहती हैं कि नाउ यू हैव टू अर्न योरसेल्फ। लड़का लड़की बोथ, वो निकालती हैं घर से भी बाहर निकालते हैं वो, क्योंकि वो खुद 2 कमरों में रह रहे हैं सारे। तो वो कहता है यार जिस दिन तो है ना, वो फिर बदतमीजी नहीं कर सकते आप बच्चे के साथ। बच्चा वही 911 करता है, उधर फ़ौरन आती है पुलिस, आगे पकड़ के ले जाती है। तो माँ बाप बड़े अलर्ट में होते हैं कि यार किस दिन है पूरा होना था, मैं कहना चाह गेट आउट। इसीलिए वहाँ पे देयर इज़ नो मदर, देयर इज़ नो फादर, एवरीबॉडी इज़ कज़न, सारे कज़न्स हैं। तो ये ड्रॉबैक्स भी हैं। यहाँ के जो अच्छे हमारे एस्पेक्ट्स हैं ना, उनको भी कभी देखें। यहाँ पे माँ जो है, बाप जो है, वो 3 बच्चे हैं, 4-5 बच्चे हैं, बाप बन के बैठा है। 40 साल के बाद बच्चा काम करना बाप को बंद कर देता होगा, तो पानी उसको पानी ले आओ, चला कर, वो करना शुरू कर देते हैं बच्चे काम। इसी तरह मदर भी पीछे हो जाती है, बच्चियों को काम कराती है, उस तरह कराती है। एक सिस्टम है, उसके नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, उसके पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं। वहाँ पर 60 के बाद जब आप रिटायर होते हैं, इफ़ यू गेट सिक, तो मैं देयर वाज आखिरी बात करने लगा हूँ। इंग्लैंड में गया तो वहाँ पे एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर साहब थे, आई स्पेशलिस्ट थे। तो मैंने उनसे पूछा कि जी आपकी एज कितनी है और इस तरह। उसने कहा यार मेरी कोई इतनी पता नहीं एज है, 60 थी सर। तो मैंने कहा यहाँ पे रिटायरमेंट कितनी देर में होती है? वो कहता जी पता नहीं 65 साल में रिटायर होते हैं। तो मैंने कहा कि व्हेन यू आर गेटिंग रिटायर्ड, वो पाकिस्तानी था, तो वो खाना खा रहा था, उसने वहीं पर खाना छोड़ दिया। उसने कहा लो जी तुसी आज मेरा खाना ख़राब करता। तो मैंने कहा जी मैंने कोई गलत बात कर दी? उसने कहा कि यार मैंने यहाँ पर देखा है लोगों को, कहता मैं 40 साल पहले आया था पाकिस्तान से, तो अब मेरा तो रिश्तेदारी कोई नहीं, नोबडी इज़ रेडी टू सी मी, बिकॉज ना मैंने किसी की मदद की, ना वो सिस्टम रखा मैंने, रक्षा नहीं। 40 साल पहले मर आ गए मेरे दोस्त सारे, तो मैं तो जा नहीं सकता वापस। बच्चे थे, बड़े हो गए, निकल गए, मैं अकेला ही हूँ। अब मुझे ये खौफ है कि जिस दिन मैं रिटायर किया तो मैंने आई हैव सीन पीपल क्राइंग इनसाइड दी फ्लैट्स कि यार वो बीमार है, उसको कुछ हो गया, नोबडी एंटर्स, और उसको लुक आफ्टर करने वाला कोई नहीं है। तो कहता मैंने कहता जी मुझे वो जो ही खौफ आता ना तो मेरे तो सारा मज़ा ही ख़राब हो जाता। तो आपने ये क्या कौन सा क्वेश्चन पूछ लिया मुझे कि यार आप कब रिटायर होंगे? तो ये वहाँ पे ड्रॉबैक्स भी हैं, कैपिटलिज्म है। दैट सोसाइटी इज़ मेड फॉर 16 to 40 years। 40 साल के बाद वहाँ पे कुछ नहीं है उसके लिए। वो जो सारी फिल्मों में हम लाइफ देखते हैं वो सारी इस ब्रैकेट में है। इसी में आपने एंजॉय करना है, खाना पीना एडजस्ट करना है अपना। जो वेल्दी फैमिलीज़ हैं वो 1-3% होती हैं हर मुल्क में। तो वहाँ पे 80% लोग पीपल जो है दे डोंट गो फॉर हायर एजुकेशन,
وہ ہائر ایجوکیشن کے لیے نہیں جاتے کیونکہ اس نے 18 سال کے بعد خود کمانا ہے. اس نے کمانا ہے تو فیس دینی ہے تو پڑھ لے گا. جو فیملیز یا تو بہت اچھی ہیں اور ان کے پاس پیسہ ہے اور ان کے بچے کریزی ہیں اباؤٹ, تو وہ پی ایچ ڈی کرتا ہے وہاں پہ. ہم نے ایم اے کیا ہوا تھا تو ہم گئے تھے تو وہ کہتے تھے ہمیں یور ماسٹرز, تو میں کہتا تھا یار پتہ نہیں مذاق کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں یہاں پہ ماسٹرز ہے ہی کوئی نہیں, یہ تو اس نے او لیول کیا اور اس کے بعد یہ نوکریاں کر رہے ہیں سارے. دے آر آل ڈوئنگ جابس. اس میں سے وہ بزنس کوئی سکسیس ہو جاتی ہے تو وہ کہتا ہے جی میں تو اس طرح, تو وہ فلموں میں ہم دیکھ کے تم کہتے ہیں یار سارے ہی انجوائے کر رہے ہیں. وہ اس طرح نہیں ہے. ہر سوسائٹی وہاں پہ ڈیولپمنٹ بہت ہے, سوسائٹی بہت ڈیولپڈ ہے, سسٹم بہت ڈیولپڈ ہے, سسٹم بہت اچھا ہے, بہت ٹک 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 سسٹم ہے ڈیفینیٹلی. یہاں پہ وہ نہیں ہے تو یہاں پہ کچھ اور ہے. یہاں پہ آپ کے ایج بہت ہے. آپ یہاں پہ 28-29 سال تک تو ہم بچوں کو ویسے ہی کھانا کھلائی جاتے ہیں نا کہ نہیں انشاءاللہ کچھ کر ہی لیں گا تو کسی نہ کسی دن وہ کھائی جاتا ہے. میں خود کھا رہا ہوں. آئی واز اے لیٹ اسٹارٹر. تو میرا وہ بھائی ہوتا تھا, وہ ہی واز فرام آرمی, تو کہتا تھا یار فکر نہ کر, یہ نہیں ہوتا انج کر لیں گے, یہ نہیں ہوتا انج کر لیں گے. تو ہم کھاتے رہے, ہم بھی پھرتے رہے کر کے جھوٹ سچ بولتے رہے اس کے ساتھ. کبھی اخباریں لگوائیں, انگلش اخبار لگوائے, پڑھ ہی نہیں رہے, آ رہی ہیں پڑھ ہی نہیں رہے. تو ٹائم گزر گیا نا ہمارا اتنا. پھر اللہ میاں نے کوئی سکسیس دے دی تو کسی کو سسٹم بن گیا, ورنہ بڑا مسئلہ تھا. تو یہاں پہ تو وہاں پہ نہیں ہے. وہاں پہ تو 16 سال کا اچھا خاصا پیارا سا بچہ جو ہے نا, ہی جسٹ کک, اس کا جو فادر ہوتا ہے نا تقریباً کک کرتا ہے اس کو باہر, کیونکہ وہ تنگ بہت آئے ہوتے ہیں بچوں سے نا, بچوں کو کہہ کچھ نہیں سکتے. تو 80% کیسز میں وہ باہر نکالتا ہے. کہتے ہیں چلو کل سے اب تو نے خود کمانا, تیری فیس بند, تیرا کھانا بند, تیرا یہ بند. وہ پھر جاتا ہے ادھر ادھر, وہ الٹے سیدھی حرکتیں بھی کرتا ہے. اور وہ دیٹ از واٹ دیئر سوسائٹی از, جس کو سارے ادھر بیٹھے آئیڈیلائز کری جا رہے ہیں. جو بندہ ادھر سے جاتا ہے وہ پیچھے مڑ کے فون نہیں کرتا, بیکاز پیسے لگے ہوتے ہیں بہت زیادہ. اکثر میں نے یہ, میرے اپنے جاننے والے بھی اس میں شامل ہیں. ہم بھی اس اورے میں رہے. اس میں تو آہستہ آہستہ میں سمجھ آئی کہ یار یہ سب کچھ اس طرح نہیں. جب میں خود گیا تو میں نے دیکھا, تو میں نے کہا یار وہ تو یقین ہی اور ہے. وہ جب جاتا ہے نا بندہ کو 50 لاکھ روپیہ کروڑ روپیہ لگ جاتا ہے, وہ پیچھے سے مڑ کے نہیں کہہ سکتا کہ لو جی کام ختم ہو گیا, کیونکہ وہ جس نے کروڑ روپیہ دیا ہوتا ہے نا اس کے بعد ٹوٹل کروڑ ہی تھا. اس نے پلاٹ بیچا کر کے بھیج دیتے ہیں, کیونکہ وہ جو اچھا بہت پیسے والا بندہ جو ہوتا ہے وہ بھی واپس آتا ہے. جو ادھر ہوتا ہے نا جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے وہ ادھر جاتا ہے نا, ادھر جا کے کہتا ہے یار میں ادھر نوکر بن گیا ہوں, آگے ادھر میں مالک تھا, واپس آتے ہیں, دے آل کم بیک. اسی لیے تو جاتے نہیں ادھر سے, پیسے والا بندہ نہیں جاتا. اور جائے گا تو چلو بہت پیسے والا ادھر بھی رکھے گا, ادھر بھی سسٹم رکھے گا. وہ جو مڈل کلاس ہے ادھر جاتا ہے نا اس چکر میں کہ میں جاؤں گا یار یہ سسٹم بڑا ہے, مجھے جگہ نہیں مل رہی, میں ادھر جا کے, ادھر جاتے ہی اگلے کہتے ہیں تو سارا دن کھڑے ہونا ہے, خبردار بیٹھا بیچ میں. ڈونٹ لسن اینی فون. آپ کام کر رہے ہیں نا 9 to 5, فون نہیں سن سکتے آپ اپنے گھر کا. یو کی ناٹ لسن اے فون, کہ آپ کام کر رہے ہیں بیچ میں فون سن لیں, ہاں جی آپ کا بھائی یا کوئی, فون نہیں سن سکتے. کام کرنا پڑتا ہے وہ, اور آخر میں پے ملتی ہے, اس میں سے ٹیکس کٹتا ہے, اینڈ یو ہیو اے ویری گڈ لائف, نیٹ اینڈ کلین لائف. کوئی کچھ نہیں کہتا, لیکن کوئی کچھ آپ کو سپورٹ کرنے بھی نہیں آتا. سو پلیز ود دس لیکچر جو ہے نا اپنے آپ کو یہ سمجھیں, پہلے محنت کر کے یہاں پہ کچھ بنا لیں اپنے آپ کو, پھر جائیں باہر. ویسے ضرور جائیں, گوئنگ ابراڈ از ناٹ اے بیڈ تھنگ, بٹ اس کو ڈی مین کر کے نہ جائیں کہ ادھر سے جا کے ادھر سے پیچھے اس کو گالیاں نہ نکالیں, یار پاکستان سے کی ہو رہا ہے جی. وہ سارے جو پاکستان فون کر کے پوچھتے ہیں نا, وہ بیسیکلی ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ادھر چلے جاتے ہیں, ان کو پیچھے لگتا ہے کہ یار پیچھے لٹتے نہیں پئی, پیچھے انجوائے تو نہیں کر رہے سارے, کیونکہ ادھر بڑی محنت کر رہا وہ. جو آپ کے اگر کلوز جاننے والے ہیں ان سے پوچھیں. ہمارے جو جاننے والے, تو وہ میرا ایک دوست تھا, وہ امریکہ چلا گیا, بیچارے کی ڈیتھ ہو گئی, وہ واپس آیا کوئی 10-15 سال بعد. تو ہم سارے سیٹل ہو چکے تھے کہیں نہ کہیں. ایک دن اس نے کھانا کھلایا, ایک دن دوسرے نے کھلائے تھے. تو ہفتے بعد اس نے کہا جی میں نہیں جانا واپس, میں بھی ادھر ہی کروں گا, تم لوگ جو کر رہے ہیں میں بھی یہ کروں گا. تو ہم نے کہا تمہیں کیا ہو گیا؟ اس نے کہا میں 2.5 سال میں اتنی پارٹی نہیں کر رہا جس نے تم روز پارٹیاں کری جا رہے, روز مجھے لے کے ادھر کھانا کھا رہے ہو, ادھر کھانا. میں تو سال میں 1 یا 2 دفعہ ہم پلان کرتے ہیں کہ باہر جا کے کھانا کھائیں گے سارے 2-3 فیملیز مل کے, سال میں 1-2 دفعہ. تم نے مجھے 15 دن میں 7 دن کھانا کھلایا ہوا ہے, میں نے نہیں جانا. تو ہم نے اس کو بڑا سمجھایا کہ اب تو مس فٹ ہے اس کام پہ, یو آر ناؤ. وہ اس میں مائکروسافٹ میں کام کر رہا تھا, اچھے لیول پہ کر رہا تھا. تو اس کو ہم نے دھکا دھکا لگایا کہ ناؤ یور لائف از دیئر. اور وہ بھی میں اس کی بات کی سٹوری نہیں بتانا چاہتا, وہ پرسنل شیئرنگ ہو جاتی. ہی ڈائیڈ آؤٹ آف کینسر. تو اب اس کی فیملی تو ساری یورپنائز تھی. تو بس وہ جب اس کو فون کرتا تھا میں ادھر کہ میں نے کہا تو کینسر ہوا ہے تو جا تجھے, وہ نے کہا نہیں فیملی نہیں ادھر ہوتی, ادھر کوئی نہیں بیٹھا, میں بیٹھا ہوں بس ہفتے سے اکیلا ہی بیٹھا ہوں. دس از ہاؤ ہی ڈائیڈ. اچھا کھایا, فیملی پاکستانی لڑکی تھی, ادھر وہ بورن تھی, بٹ جب اس کو کینسر ہو گیا تو اس نے تو سارا لک آفٹر کر رہا ہے نا. تو اس کے ماشاءاللہ 2 بیٹے اور وہ سارا, تو سارا دن اکیلا ہی بیٹھا ہوا تھا گھر میں. سو مچ سو کہ اس نے ایک بون میرو کا پتہ نہیں ٹیسٹ کروانا تھا.
تو یہ سیٹ کہ یار میں ٹیسٹ کروانے جا رہا ہوں تو دعا کرنا ذرا میرا ٹوٹ ہے. تو میں نے کہا کس طرح جاؤ گے؟ اس نے کہا یہاں سے ایئرپورٹ جاؤں گا کر کے. تو میں نے کہا کسی کو ساتھ لے کے جاؤ. انہوں نے کہا نہیں یار وہ ساتھ نہیں, وہ دے آر بزی. تو دونوں بچے اور بیوی بزی ہیں کیونکہ وہ کما رہے ہیں. تو وہ اتنا لیتھل ٹیسٹ انتہائی سچویشن میں, یعنی کہ اس کو 2.5 سال دیے ہوئے تھے ڈاکٹروں نے, تو یہ کوئی 1.5 سال بعد وہ ٹیسٹ کرانے جا رہا تھا. اس کو پتا تھا کہ سال بعد میں نے مر جانا ہے. تو ہی وینٹ دیئر, ہی ہیڈ ٹیسٹ, ہی کیم بیک بائی ہم سیلف. یہ چیزوں کے لیے بھی تیار رہیں. پھر صرف پاکستان کو گالیاں نکال کے نا تو انجوائے نہ کری جاؤ سارے جنے, ادھر جا کے بھی اور ادھر جا کے. تو دیر آر پرابلمس ہیئر آلسو, دیر آر پرابلم دیر آلسو. آل رائٹ. تو لائف میں کام کریں, محنت کریں, کسی جگہ پہ کھڑے ہونے کی تیاری شروع کریں, محنت کریں, ضرور ملتا ہے لائف میں. یہ میرا اپنا تجربہ ہے. میں نے آدھی لائف بڑی انسکسیسفل گزاری ہوئی ہے, آدھی لائف بہت سکسیسفل گزاری ہوئی, اور وہ اس میں فرق صرف محنت کا ہی ہے. جب میں نے شروع کیا تو چیزیں سیدھی ہونی شروع. تھینک یو ویری مچ فار ٹوڈے.